ನೀ ಅರಿತಿರುವೆ, ನಡೆಯೋದನ್ನು ನಾ ಮಲಗೋದನ್ನು ಅಪ್ಪ ನೀ ಅರಿತಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ನನ್ನ ಕಾಡುವವನೇ, ದಿನವು ಕಾಯುವವನೇ, ದಿನವು ಕಾಯುವವನೇ. ನನ್ನನ್ನಾವರಿಸಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನಾವರಿಸಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವೆ. ಹಸ್ತದಿಂದ ನೀನವು ನನ್ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವೆ. ಹಸ್ತದಿಂದ ನೀನವು ನನ್ನ ಹಿಡಿದಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಯೇಸು, ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ನನ್ನ ಕಾಡುವವನೇ, ದಿನವು ಕಾಯುವವನೇ, ನನ್ನ ಕಾಡುವವನೇ, ದಿನವು ಕಾಯುವವನೇ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ಯೇಸು ರಾಜ, ನನ್ನ ಕಾಡುವವನೇ, ದಿನವು ಕಾಯುವವನೇ, ನನ್ನ ಕಾಡುವವನೇ, ದಿನವು ಕಾಯುವವನೇ, ಕಾಡುವವನೇ, ದಿನವು ಕಾಯುವವನೇ, ನನ್ನ ಕಾಡುವವನೇ, ದಿನವು ಕಾಯುವವನೇ. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದಿರುವೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿರುವೆ. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದಿರು, ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿರುವೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾ ಎದ್ದೇಳುವುದು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾ ಎದ್ದೇಳುವುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಯ್ಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿರುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ವಂದನೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುವಾತನಾಗಿದೆಯಾ ತಂದೆ ಅಪ್ಪ, ದಿನಾಲು ನೋಡುವಾತನಾಗಿದೆಯಾ ತಂದೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪ ಆವರಿಸಿ, ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ದಿನಾಲು ಹೌದು ಕರ್ತನೆ ಕಾಯುವಾತನಾಗಿದೆಯಾ ತಂದೆ ಅಪ್ಪ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದಾತನಾಗಿದೆಯಾ ತಂದೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಇರುವಾತನು ತಂದೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನು ನೀನಾಗಿದೆಯಾ ತಂದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ಮುಂದೆ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸ್ತುತಿಸೋಣ.
ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ವಂದನೆ ವಂದನೆ, ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನು ಮಾಡಿರುವ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಬೇಡ. ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಮಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಕರ್ತನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ವಂದನೆ ವಂದನೆ ತಂದೆ. ವಂದನೆ 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 ರಾಜ, ತಂದೆ, ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ, ತಂದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ, ಸಮಸ್ತದ ಸ್ತೋತ್ರ ಒಡೆಯನೇ ನಿನಗೆ ಯೇಸುವೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಸ್ತೋತ್ರ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಮ್ಮ ವಂದನೆ. ರಕ್ಷಕನೇ, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೇ, ಸ್ತೋತ್ರ. ರಾಜಾದಿರಾಜನೇ, ಹೌದು ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೇ, ಬಲವು, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನೀನೇ ಹೌದು ಆಗಿದ್ದಿ ಯೇಸಪ್ಪ, ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ. ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವ ಆತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ. ತಂದೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ವಂದನೆ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ವಂದನೆ, ನೋಡಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಆತನಾಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಯೇಸಪ್ಪ, ನಾವು ಯಾವ ಆತನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಹೌದು ಕರ್ತನೆ. ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವು ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿಯೋ ಬಯಲಾದದ್ದಾಗಿಯೋ ಅದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವಾದರೂ ಸಜೀವವಾದದ್ದು, ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು, ಅದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ವಂದನೆ ತಂದೆ, ವಂದನೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ. ನಾವು ಎಣಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ, ಮೇಲುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನಾವು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿನಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸಿ, ತಾಯಿಯಂತೆಯೋ ತಂದೆಯಂತೆಯೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸುವವನೇ, ಶಾಂತವಾದ ನೀರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವವನೇ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸುವವನೇ, ಶಾಂತವಾದ ನೀರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವವನೇ. ನನ್ ಕುರುಬನೇ, ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನಗೇನೋ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನನ್ ಕುರುಬನೇ, ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನಗೇನೋ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸುವವನೇ, ಶಾಂತವಾದ ನೀರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವವನೇ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸುವವನೇ, ಶಾಂತವಾದ ನೀರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವವನೇ. ಜೀವವುಳ್ಳ ದಿನವೆಲ್ಲ ಶುಭ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು. ಜೀವವುಳ್ಳ ದಿನವೆಲ್ಲ ಶುಭ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು. ನನ್ನ ಕುರುಬನೇ, ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನನ್ನ ಕುರುಬನೇ, ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸುವವನೇ, ಶಾಂತವಾದ ನೀರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವವನೇ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸುವವನೇ, ಶಾಂತವಾದ ನೀರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವವನೇ. ಜೀವವುಳ್ಳ ದಿನವೆಲ್ಲ ಶುಭ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು. ಜೀವವುಳ್ಳ ದಿನವೆಲ್ಲ ಶುಭ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು. ನನ್ನ ಗುರುವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನನಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನನ್ನ ಗುರುವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸುವವನೇ, ಶಾಂತವಾದ ನೀರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವವನೇ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸುವವನೇ, ಶಾಂತವಾದ ನೀರ ಬಳಿ ಕರೆತರುವವನೇ.
ಕೈಗಳಲ್ಲೇ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವೆ, ಮರೆತು ಬಿಡದೆ ಆಹಾರ ಫಲ ನೀಡುವೆ. ಕೈಗಳಲ್ಲೇ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವೆ, ಮರೆತು ಬಿಡದೆ ಆಹಾರ ಫಲ ನೀಡುವೆ. ನನ್ ಕುರುಬನೇ ಯೇಸುವೇ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನನ್ ಕುರುಬನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸುವವನೇ, ಶಾಂತವಾದ ನೀರ ಬಳಿ ಕರೆತರುವವನೇ. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸುವವನೇ, ಶಾಂತವಾದ ನೀರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವವನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತೋತ್ರ, ವಂದನೆ ಕರ್ತನೇ. ಹೌದು ತಂದೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಸುವಾತನು, ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರ ಬಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವಾತನು ನೀನಾಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ನಮಗೇನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಅರಿತಾತನಾಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರ್ತನೆ, ನಮಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಾತನು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವಾತನು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರ ಬಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಾತನು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವಾತನು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ನೀನು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಹೊರತು ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಕಾರಣನಲ್ಲ. ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರುವುದಾದರೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ನಾವು ಇರುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ವಂದನೆ ತಂದೆ, ವಂದನೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ. ಜೀವವುಳ್ಳ ದಿನವೆಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾವು ಹಾತೊರೆಯುವಾಗ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ಕೃಪೆಯು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನು ದಯಪಾಲಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ಮಹಿಮೆ ಕರ್ತನೆ, ವಂದನೆ. ಗ್ಲೋರಿ ಟು ಯು ಜೀಸಸ್. ವಂದನೆ ತಂದೆ, ವಂದನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಉನ್ನತನೇ ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ ಸಯ್ಯ, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು. ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಯ್ಯ, ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಏಸಯ್ಯ. ಹೇಳೋಣ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ. ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಏಸಯ್ಯ, 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ಏಸಯ್ಯ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನಂತ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನಂತ ಆತನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಓ ಪಾಪದ ಪಾಪದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಾಪದ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ
ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ. ಹೇಳೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ. ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ. ಏಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಓ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗೋಣ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಟ್ಟು. ಏಸಯ್ಯ 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 ಏಸಯ್ಯ. ಗ್ಲೋರಿ ಗ್ಲೋರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ. ಓ ಇಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ. ಗ್ಲೋರಿ. ಅದೇ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ. ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆತನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಏಸಪ್ಪಗೆ ಹೇಳು. ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು, ಆತನೇ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು ನೀಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಜಯವ ಕೊಡುವ ಆತನು ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ. ಹೇಳೋಣ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳೋಣ, ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಸಯ್ಯ. ಎದ್ದು ಸ್ವರವೆತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳು. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀನಯ್ಯ ಅಯ್ಯ, ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ವರ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳು. ಏಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳು, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ, ಜೋರಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ. ಏಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಂದನೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಾರೆವು ಕರ್ತನೆ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಾರೆವು ಕರ್ತನೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ಪಾಪದಲ್ಲಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ದೇವ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು, ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು, ಎಚ್ಚರಪಡಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಪಡಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನೊಬ್ಬಾತನೇ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನೊಬ್ಬಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ತಂದೆ ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹೌದು ತಂದೆ, ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೀ ಕರ್ತನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿಯಂತೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಂದೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನೀನು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದಂಥ ದೇವರು, ಈ ದಿನ ಇರುವಂಥ ದೇವರು, ನಾಳೆಯೂ ಇರುವಂಥ ದೇವರು, ನೀನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀ ಕರ್ತನೆ. ವರ್ತಮಾನ, ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವರು ನೀನು ಅಪಾತನೆ ಆಗಿದ್ದೀ ಕರ್ತನೆ. ಆದಿಯು, ಅಂತ್ಯವು, ಪುನರುತ್ಥಾನವು, ಜೀವವು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀ ಕರ್ತನೆ. ನೀನೇ ಸತ್ಯವೂ ಮಾರ್ಗವೂ ಆಗಿದ್ದೀ ತಂದೆ. ನೀನೇ ಜೀವವಾಗಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸು. ನಿನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಆ ಘೋರವಾದ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಾಕಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು, ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕನು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನಿರುವಾಗ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀ ಕರ್ತನೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ನೀನು ಬಲಾತನಾಗಿದ್ದೀ ಕರ್ತನೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಶಕ್ತನು ಕರ್ತನೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿರುವಂತ ದೇವರು ನೀನು ಒಬ್ಬಾತನಾಗಿದ್ದೀ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಾಗ, ನಾವು ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕನು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀ ಕರ್ತನೆ.
ಕರ್ತನೆ ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಂದನೆ ತಂದೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ತಂದೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಲೋಕದ ದೇವರುಗಳಾದರೂ ಕಣ್ಣಿದ್ದರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಿವಿದ್ದರೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮೂಗಿದ್ದರೆ ಮೂಸುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ನೀನಾದರೂ ನೋಡುವಂತ ದೇವರು, ಕೇಳುವಂತ ದೇವರು, ಮಾತಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ನಾವು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವಾಗ ಈಗ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಸಂತೈಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಂದನೆ ಕರ್ತನೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಅಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ನಿನ್ನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್. ದಯಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. కూర్చుందాం, దయచేసి కూర్చుందాం. దయమాడి ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪಲ್ಲವಿ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಏನು ಮುಟ್ಟಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡ್ರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಸ್ಟರ್ ನಯೋಮಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಯೋಮಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹೋಗದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ದೇವ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನಾಲು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸಿರುವ ದೇವರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೀ ಕರ್ತನೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಗೋ ನನ್ನ ತಂದಾದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಗಾಯವಾದ ಹಸ್ತದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೋಗಿನ ಹೆಸರಾಗಿ ನೀನು ತಾಕಲ್ಪಡು ನನ್ನ ತಂದೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಯ್ಯ. ಅಯ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವು ಕರ್ತನೆ. ಅಯ್ಯ ದೇವ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ದಯವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಯ್ಯ, ನೀನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ, ನಿನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕರ್ತನೆ ಮಣ್ಣಾಗಿ ನಶಿಸಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ. ಅಪ್ಪ, ನೀನಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಜೀವರ ಲೆಕ್ಕ ಕದಿವಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ ರೋಗದಲ್ಲೂ ನೆರಳ್ತಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೆಸರಾಗಿ ನೀನು ತಾಕಲಪಡು. ನೀನು ಪರಮ ವೈದ್ಯನ ನೀನಾಗಿದ್ದೀಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ. ಅಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ನೋಡುವ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಯ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೀನು ಸ್ವಚ್ಛತಗೊಳಿಸುವ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೀಗಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನಾಲು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಗೃಹವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ನನ್ನ ತಂದೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಅಯ್ಯ, ಇಂತಂಬ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ದಯಪಾಲಿಸು ನನ್ನ ತಂದೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾರು ಮನೆ ಕಟ್ಟದ ನಿಂದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ತಂದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹಾಯ ಲೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಥನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಐತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀಗಿಸು ನನ್ನ ತಂದೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೃಪದಿಂದ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವತ್ತು ನೀನು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಉಳಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿ ಇರುವಂತವ್ರ ಹೃದಯನ ದಯಪಾಲಿಸು ನನ್ನ ತಂದೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪಾರ ಕೊರತೆ ಕೊಂಡಿರು ಏನದವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಲ್ಪಡು ನನ್ನ ತಂದೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ. ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನಾಲು ಸ್ವಾಮಿ. ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುವಂದೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయము. మత్తయి రాసిన సువార్త 28వ అధ్యాయము 18వ వచనము నుండి 20వ వచనం వరకు చదువుకుందాం.
ఉమ్, ఉమ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. దేవుడి వాక్య భాగాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. యేసు ప్రభువారు ఇంకా కొన్ని నిమిషాలలో ఆయన ఆరోహణమై వెళ్ళాలి. యేసు ప్రభువారు చనిపోయి మూడవ దినమున లేచి 40-50 దినములు అనేకులకు ఆయన కనిపించారు. అనేకులకు ఆయన కనిపించి ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే, ఇప్పుడు నాకు పరలోకమందును భూమి మీదను కొంచెం అధికారము కాదంట, సర్వాధికారం ఇవ్వబడింది అంటున్నాడు. సర్వాధికారం అంటే ఆల్ పవర్, ఎవ్రీథింగ్, ప్రతి ఒక్క శక్తి బలము యేసు ప్రభు కిందే ఉందన్నమాట. ఆయన కంటే పైన ఏమీ లేదు. ఇంకా రోగము ఎవరి కింద ఉంది చెప్పాలా? ఆయన కిందే ఉంది, ఆయన కంటే పైన లేదు. అర్థమైందా? దురాత్మలు ఎవరి కింద ఉంటాయి? ఆయన కిందే. ఆయన బలము కంటే పెద్దదైన బలం ఏది లేదు. మాట మంత్రాలు ఎవరి కిందనే ఉంటాయి? ఆయన కంటే పైగా ఉంటాయా? ఆయన కిందనే ఉంటాయి. దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలా. ఆయనకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడింది. ఏదైనా తోటలో దానిని ఆదాము పోగొట్టుకున్నాడు, మొదటి ఆదాము. రెండవ ఆదాము యేసు ప్రభు వారు అంటున్నారు, ఆయన రెండవ ఆదాము ఆయనే, కడపటి ఆదాము ఆయనే. ఆయనకు సర్వాధికారము సిలువలో ఆయన మరణించి పాపములన్నీ కూడా భరించి ఆయన తొలగించి మనలందరినీ కూడా ఆయన నీతిమంతుడుగా మార్చి ఆయన సర్వాధికారము పొందుకొని ఉన్నాడనమాట. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, మీరు నాకు ఇయ్యబడింది, సర్వాధికారము నాకు ఇయ్యబడింది. 19వ వచనం, కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయండి, తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామములోనికి వారికి బాప్తిస్మమిచ్చుచు నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించానో వాటినన్నిటినీ గైకొనవలనని వారికి బోధించడి. ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడా ఉన్నాను అంటున్నాడు ప్రభు. ఆమేన్. ఆయన చెప్తున్న మాట ప్రకారముగా మనము చేసినట్లయితే మనము ఆయన శిష్యులుగా మార్చబడతాం. ఆమేన్. ఈ వారము మనము ఆదికాండం నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకున్నాం. అయితే ఒక్క భాగము నేను ఆపివేశాను. శిష్యుల గురించి మాట్లాడి పార్ట్ 1 నేను మీతో మాట్లాడాను. ఈరోజు పార్ట్ 2 మాట్లాడి ముగించేసిన తర్వాత వచ్చే నెల నవంబర్ నెల అంతయు మనకు ఇంచుమించు 4 లేక 5 వారాలు మనకు టైం ఉంటుంది. ఈ 5 వారాలలో కనీసం ఒక 3 వారాలైనా మనము ఆదికాండ గ్రంథము గురించి ధ్యానిస్తూ అట్లాగని మనం ముందుకు వెళ్దాం పిల్లలు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. వచ్చే వారము మీరు ఆదికాండ గ్రంథం చదువుకొని రండి. అందులో కొన్ని విషయాలు మనము గ్రహించే వారముగా ఉందాం. అంతేకాకుండా వచ్చే వారము మనకు ప్రభు బల్ల కార్యక్రమం కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఆమేన్. అర్థమైందా? ఏముంటుంది చెప్పండి? ప్రభు బల్ల కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది. అదే రీతిగా ఇది 4వ అనౌన్స్మెంట్గా చెప్తున్నాం. అంజి యొక్క పెళ్ళి ఏ డేట్లో ఉంది చెప్పండి? 29. అయితే రేపు సాయంకాలం 6 గంటలకి మన చర్చిలో యవనస్తుని మనము పెళ్లి కొడుకు చేస్తున్నాం. మీరు 6 అంటే 6కి వచ్చేయండి, లేదా నేను 5 అని చెప్తాను. హల్లెలూయా. త్వరగా వచ్చేయండి. 6 అంటే కనీసం ఒక 6:30కైనా రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే ప్రార్థన, కొన్ని పాటలు పాడి మనము ప్రభువును స్తుతిస్తూ కొన్ని ఆలోచనలు అబ్బాయికి మనం చెప్పవలసి ఉన్నది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా రండి. సాధ్యమైనంత వరకు సంఘమంతా రండి. ఇంకా వీలైతే ఈ 3 రోజులు కూడా మీరు సెలవు పెట్టండి. ఏ 3 రోజులు అవి? 28, 29, 30. 27 సాయంకాలమే కాబట్టి పని ముగించుకొని త్వరగా వచ్చేయండి. 7 గంటలకంతా రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి అట్లీస్ట్. ఓకే. సో మీరు వచ్చిన తర్వాత 28వ తారీఖు ఉదయం వారింటి దగ్గర పెళ్లి సందడి అంతా ఉంటుందన్నమాట. హల్లెలూయా. ప్రత్యేకంగా యవనస్తులు ఉండాలని ఆశిస్తుంటున్నాం. ఏం పనులు పెట్టుకోవద్దు దయచేసి.
మన సంఘ సభ్యుడు కాబట్టి మనం ఒక ఐక్యతను చూపించాలి. 28వ తారీఖున అబ్బాయిని వారి ఇంటి దగ్గర కూడా రెండవసారి పెళ్లి కుమారునిగా సిద్ధపరిచే కార్యక్రమం ఉంటుంది కాబట్టి, అట్లాగనే ప్రార్థన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కాబట్టి మీరందరూ కూడా రండి. అయినంత వరకు సెలవు తీసుకొని రావాలని ప్రేమతో మనం చేస్తున్నాను. 29వ తారీఖు ఉదయం 10 గంటలకు బాబు జగజీవన్ రావు స్టేడియం రోడ్ రంగమందిర్ దగ్గర వారి వివాహ కార్యక్రమం ఉంటుంది. దీని కొరకు అందరూ ప్రార్థన చేయండి. 28వ తారీఖు 29వ తారీఖు ఎవరు మిస్ చేయొద్దు. 30వ తారీఖున వారి ఇంటి దగ్గరనే రిసెప్షన్ కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది. ఆ రిసెప్షన్ కార్యక్రమం కొరకు ప్రార్థన చేయండి. వర్షాలు ఏవి కూడా రాకుండా వాతావరణం ఇలాగనే ఉండలాగున మీరు ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ప్రేమతో మనం చేస్తుంటున్నాను. ఆమెన్. అట్లాగనే ఫైనాన్షియల్గా కూడా దేవుడు వారిని బలపరచులాగున మీరు ప్రార్థన చేయాలని ప్రేమతో నేను మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాను. ఆమెన్. సో మనము శిష్యులుగా ఉండడానికి గల, మనము శిష్యులు అవ్వాలి అంటే ఏం చెయ్యాలని నేను మీకు చెప్పాను. అపోస్తుల కార్యాలలో 550 సార్లు 550 టైమ్స్ దెర్ ఇస్ అ వర్డ్ రిటన్ డిసైపుల్స్. శిష్యులు అనేటువంటి పదము అక్కడ రాయబడింది. అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రచించాడు. బైబిల్ గ్రంథములో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేదా దేవాది దేవుడు ఏ పదాన్ని రచించినా అది వేస్ట్ కాదండి. దానిదే అయినటువంటి ఒక అర్థం ఉంటుంది. దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. శిష్యులు అవ్వడానికి గల క్వాలిటీస్ మనము గడిచిన దినాల్లో మనం చూసుకున్నాము. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 31. త్వరగా మీరు తెరవండి. యోహాను సువార్త 8. నేను యోహాను సువార్తలోనే ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటాను కాబట్టి యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 31వ వచనం. మీ మొబైల్స్ మీరు సైలెంట్ చేసుకోండి. వాక్యం వినేటప్పుడు ఎవరు కూడా దయచేసి డిస్టర్బ్ చేసుకోవద్దు. మీ మొబైల్ సైలెంట్ చేసుకోండి. శ్రద్ధగా దేవుని వాక్యాన్ని విందాం. చదవండి 31వ వచనము. కాబట్టి యేసు వాక్యముందు నిలిచి ఉంటే మనం ఏమవుతామంట? మాట్లాడాలా. ఎవరు మాట్లాడతారు? యేసు నామములు ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు స్వరము దయచేయును గాక. ఇప్పుడు మాట్లాడండి. 8:31 ఏముంది మాట? కాబట్టి యేసు తనను నమ్మిన యూదులతో ఏం చెప్తున్నాడంటే, మీరు నా వాక్యమందు నిలిచిన వారైతే నిజముగా నాకు శిష్యులై ఉండి సత్యమును గ్రహిస్తారు. మనము యేసు ప్రభు శిష్యులు కావాలా లేదా మనుషులు శిష్యులు కావాలా? మనుష్యులు శిష్యులైతే ఏం ప్రయోజనంలే, మనల్ని యూజ్ చేసుకొని వదిలేస్తారు. యేసు ప్రభు శిష్యులైతే గనుక మనలను దేవుడు ఆస్వాదిస్తాడు, ఉన్నతముగా తీసుకొస్తాడు. ఈ లోకమందే కాదు, ఇహలోకమందు పరలోకమందు కూడా దేవుడు మనకు ప్రతిఫలమునిచ్చే దేవుడు అంటున్నాడు. గట్టిగా చప్పలు కొట్టి ప్రభు నామాన్ని కనపరుద్దాం. హల్లెలూయా. మనము ఎవరికి శిష్యులుగా ఉండాలి? దేవునికి శిష్యులుగా ఉండాలి. రెండోది, దేవునికి శిష్యులుగా చేయాలి. మనం ఏం చేయాలండి? శిష్యులుగా మనం తయారు చేయాలా దేవుని కొరకు. ఇప్పుడు ఒక్కరికి దేవుడు ఆ టాలెంట్ ఇచ్చాడంటే అది వారిలోనే పెట్టుకోకుండా అలాంటి వారిని అనేకులను తయారు చేయాలా. ఎప్పుడు? నువ్వు సమాధిలోనికి వెళ్ళడానికంటే ముందుగా. బిఫోర్ యు లీవ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్, బిఫోర్ యు ఎంటర్ ఇన్ టు హెవెన్, యు నీడ్ టు ప్రిపేర్ సమ్ డిసైపుల్స్, నాట్ ఫర్ యూ బట్ ఫర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ టు గాడ్. అమ్మాట అర్థమైంది మీకు? నీవు శిష్యుడిగా అయ్యావు, నీ వాక్యం ముందు నిలిచి ఉండాలా అని బైబిల్ చెప్తుంది. ఎంతమంది బైబిల్ తెచ్చారు? చేతులే చూపిస్తారా? ఇది నా బైబిలే, నా పేరు దీని మీద ఉంది. మా చేతులు బైబిల్ ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా కొన్ని చేతులు కనిపిలే. హల్లెలూయా. నేను చెప్తున్నా, బైబిల్ మన దగ్గర ఓన్గా ఉండాలా, మన దగ్గర. హల్లెలూయా. బైబిల్ మీరు తీసుకురావాలా, తీసుకువెళ్ళాలా. దైవజనుడు ఏమన్నాడంటే, బైబిల్ని కనుక నువ్వు మోస్తే నిన్ను బైబిల్ మోస్తుంది. క్యారీ ద బైబిల్ అండ్ బైబిల్ విల్ క్యారీ యూ. హల్లెలూయా. ఈ బైబిల్ యొక్క శ్రేష్టత ఎంత శ్రేష్టమైనదంటే, ఈ బైబిల్ని ఎవరైతే కాల్చివేశారో వాళ్ళ ఇంట్లోనే దేవుడు ప్రింటింగ్ మిషన్ స్టార్ట్ చేసి బైబిల్ ప్రింట్ అయ్యేటట్లు చేశాడు. మీకు ఎక్సైటింగ్ కాలేదా? మీకు ఉత్సాహం కలగలేదా? ఈ బైబిల్ని ఎవరైతే కాల్చారో వాళ్ళ ఇంట్లోనే ప్రింటింగ్ మిషన్ స్టార్ట్ చేసి ఆ ప్రింట్ అయిన ఫస్ట్ బుక్ ఏంటో తెలుసా? ఈ బైబిలే. ఈ బైబిల్ని కాల్చినట్టుగా లేదా ఈ పుస్తకం మీద బురద జల్లినట్టుగా వేరే ఏ పుస్తకాల మీద కూడా బురద జల్లా. ఈ బైబిల్ అంత శ్రేష్టమైనది. అందుకే ఈ బైబిల్ని మీరు క్యారీ చేయండి. హల్లెలూయా. బుక్స్ లేకుండా కాలేజీకి పోతారా?
బుక్స్ లేకుండా స్కూల్కి పోతారా? నువ్వు స్టూడెంటే కాదురా అంటాడు టీచర్. నువ్వు స్టూడెంట్ కాదురా, యు ఆర్ వేస్ట్ ఫెలో అంటాడు టీచర్. హల్లెలూయా. నీవు బెటర్ ప్రతి వారం ఇంట్లో మొబైల్ పెట్టి బైబిల్ పట్టుకురా. నా మాట అర్థమైంది నీకు? నీ మొబైల్ ఇంట్లో పెట్టేసి నువ్వు ప్రతి వారం ఏం చేసుకురా? బైబిల్ పట్టుకురా. అది మంచి అలవాటు. ఏదైనా తోటలో శోధనకు ప్రేరేపించింది ఏంటి? సర్పము. సర్పం ప్రేరేపించింది. అసలు ఆ ప్రేరేపించడానికి గల ఆ కారణం ఏంటి? ఆ లోపల ఏం పెట్టాడు దేవుడు? మంచి చెడులు తెలివినిచ్చే వృక్ష ఫలాలు. ఇది అదే అన్నమాట. అదే. దీంట్లో మంచి ఉందా చెడు ఉందా? మీరు చెప్పాలా? అమ్మలకు ఒకటే కరెక్ట్ చెప్పినారు. దీంట్లో మంచి ఉందా చెడు ఉందా? రెండు ఉన్నాయి దీంట్లో. చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. బెటర్ నేనేమంటానంటే దాన్ని ఇంట్లోనే పెట్టిరా వారానికి ఒకసారి. చార్ల్స్ క్రిక్, ఎంతమంది విన్నారు ఈ పేరు? 31 సంవత్సరంలో ప్రభు కొరకు హతసాక్షి అయిపోయాడు. ఈజ్ ఎ మార్టర్ ఫర్ గాడ్. దేవుని కొరకు హతసాక్షి అయిపోయాడు. ఎందుకంటే తను మాట్లాడే మాటలు హోమోసెక్స్ గురించి కానీ, ట్రాన్స్జెండర్ గురించి కానీ, లేకపోతే యవనస్తులు బిఫోర్ మ్యారేజ్ దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ విర్జినిటీ. వారి కన్యత్వాన్ని స్త్రీ పురుషులు పోగొట్టుకుంటున్నారు మ్యారేజ్ కంటే ముందుగా. దానిని ఖండించిన దానికి షూట్ చేసి చంపేశాడు యవనస్తుడు. చరిత్ర చెప్తుంది, అంటే కొంతమంది చరిత్రకారులు అంటాడు, ఇలాంటి యవనస్తుడు భూమి మీద మళ్ళీ పుడతాడో లేదో కూడా తెలియదంట. 31 years, వెరీ యంగ్ ఏజ్. ప్రభు కొరకు హతసాక్షి అయిపోయాడు. 2 పిల్లలు కలిగి ఉన్నాడు. 3వది కడుపులో ఉండి ఇంకా చనిపోయాడు. ఆ భార్య ఏమని తెలుసా? నేను షూట్ చేసిన ఆ వ్యక్తిని క్షమించేశాను. నేనేం చెప్తున్నానంటే బైబిల్ని ఆ క్రిక్ అనేటువంటి వ్యక్తి చాలా స్పష్టంగా చదివాడు, చాలా గ్రహించాడు. ఎలాంటి వారితోనైనా డిబేట్ చేయడానికి గల సత్తా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అన్నమాట. హల్లెలూయా. ఈ చార్ల్స్ క్రిక్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏం చేసేవాడంటే ప్రతి శనివారం తన మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ ఉంటుందంట. బికాజ్ హీ నీడ్ టు స్పెండ్ దట్ హోల్ సాటర్డే విత్ ద ఫ్యామిలీ. అది ఒక సిగ్నేచర్. చార్ల్స్ క్రిక్ యొక్క సిగ్నేచర్, తన సీల్ ఏంటంటే సాటర్డే ఎవరి డే అది ఫ్యామిలీ డే. దట్స్ వై ఐఎమ్ స్విచ్ ఆఫింగ్ మై మొబైల్. నేను నా మొబైల్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తున్నా. ఇలాంటి ఐడెంటిటీ నీకు కావాలా? ఇలాంటి ఐడెంటిటీ నువ్వు పొందుకోవాలా? ఒక పెట్రోల్ బంక్ మీద రాశారు ఒక్కొక్క స్థలంలో, నేను మర్చిపోయిన ఆ ప్లేస్ ఎక్కడ అని, ఫారిన్ కంట్రీలో, ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు పెట్రోల్ ఇక్కడ వెయ్యబడదు అని రాశాడంట బోర్డు. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ? మార్నింగ్ 7 to మధ్యాహ్నం 1 o'clock లేదా 2 o'clock వరకు ఇక్కడ పెట్రోల్ లేదు. అరే బిజినెస్ లాస్ కానీ అయ్యా, లాస్ అయిపోయినా పర్లా, ఈ సమయం ఇచ్చింది ఎవరు? ఈ యొక్క జీవితం ఇచ్చింది ఎవరు? ఈ యొక్క భవిష్యత్తు ఇచ్చింది ఎవరు? ఈ బిజినెస్ ఇచ్చింది ఎవరు? ఆ మనలో మన మాట చెప్తాం. పెట్రోల్ ఇచ్చింది ఎవరు? పాకిస్తాన్ వాళ్ళు అనేరు మళ్ళా మీరు, అరబ్ కంట్రీస్ వాళ్ళు అనేరు మళ్ళా మీరు. దేవుడు భూమిలో పెట్టుకోకుండా ఉంటే మనిషి డ్రు యాడా డ్రు ఉన్నా. అది అసలు మనిషి దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని మనిషి మర్చిపోతున్నాడు అన్నమాట. మర్చిపోతున్నాడు. అది మనిషి యొక్క నైజం, మర్చిపోయేది. ఇశ్రాయేలీలు కూడా దేవుని మరిచి మదించినారంటే మన భాష చెప్పాలంటే కొవ్వు పట్టినారని. కొవ్వు అందుకు చెప్పండి సార్, ఏం పట్టినారు? కన్నడలో ఏమంటారు దాన్ని? గట్టిగా కొబ్బ అంటే ఏమి? కొబ్బు అంటే అది. చాలా మంది దేవుని బిడ్డలకు అన్నిలతో పనిలే మనకి. దేవుని బిడ్డలకు దేవుని మేళ్ళు పొందుకొని కొవ్వు ఏమి? అందుకే నిర్లక్ష్యం. దేవుడు అంటే, దేవుని క్రియలంటే, దేవుని పనులంటే. దేవుని వాక్యములో నిలిచి ఉండేవారు,
ఆయన శిష్యులు అవుతారు. ఎవరు అవుతారండి? అందరూనా? అందరూ అవుతారా? కన్నడలో మాట చదవండి, 8:31 చదవండి. యోహాను సువార్త 8:31 త్వరగా. ఫస్ట్ 8:31. ఆగ యేసు ಯಾರಾಗ್ತೀರಿ ನೀವು? ಶಿಷ್ಯರು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ವಾಕ್ಯ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ವಾಕ್ಯನೇ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. వాక్య తಗೊಂబర్తా ಇಲ್ಲ. వాక్య తಗೊಂబర్రి దయచేసి. మీ బైబిల్స్ మీరు షర్ట్ మీదేనా వేసుకొచ్చినారా? మీదేనా? అది పక్కింటి వాళ్ళదా? చెప్పాలా? మా డ్రెస్సులు మీవేనా? అవి వేసుకునేవి అద్దెకి తెచ్చుకున్నారా? మీదే కదా? సరే, మంచిది. బైబిల్ మీ సొంతంగా ఉండాలా. హల్లెలూయా. సంవత్సరం బైబిల్ కొత్తది మార్చాల. ఎవ్రీ ఇయర్. ఎన్ని జతలు బట్టలు కొంటున్నావు సంవత్సరంలో? మా ఎన్ని జతలు కొంటున్నారు సంవత్సరానికి? ఎవరు మాట్లాడతలే? ఎన్ని జతలు కొంటారు? 4 కనపడిందంతా కొంటుందంట. కరెక్ట్ చెప్తున్నారు. నిజమే, మనుషులు అలా ఉన్నారు. 4 ಜತಲಾ? 6 ಜತಲಾ? 4 ಜತೆನಾ? ಒಂದೊಂದು ಜೊತೆ ಒಂದು 2,000 ಇರ್ತದ? 1,000 ಇರ್ತದ? ಬೈಬಲ್ ರೇಟ್ ಹೇಳ ಎಷ್ಟಂತ? 200 ರೂಪಾಯಿ. 200. అది తీసుకోవడానికి కూడా మనకు బరువు. అబ్బా 200? 50 రూపాయలకి అడుగు. ఎంత? మంచి తల్లియమ్మ, నువ్వు మంచోడ్రా, నువ్వు మంచోడ్రా. ఆయన వాక్యమును నిలిచి ఉండాలా. మనం ఏమిట్లో నిలిచి ఉండాలా? చెప్పాలా? ఏమిట్లో నిలిచి ఉండాలా? వాక్యములు నిలిచి ఉండాలా. 13వ అధ్యాయం, అదే యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 35వ వచనం త్వరగా. మీరు ఒకని ఎడల ఒకడు ప్రేమ గలవారైన ఎడల దీనిని బట్టి, చదవండి 35వ వచనము, 13:35. అదే యోహాను సువార్త. యేసు 13:35. మీరు ఒకని ఎడల ఒకడు ప్రేమ గలవారైన ఎడల. మీరు 35 చదవడంలే, అదిగో వచ్చింది, అక్కడి నుంచి వచ్చింది మాట. చదవండి. ఏం గలవారైనా? ఇప్పుడు అంజి పెళ్ళి ఉంది. ఎప్పుడుంది? ప్రేమ కలిగి ఉంటే మనం ఏం చేస్తాము? హాలిడే వేస్తాం. అదిరప్పులే అవుదువులియా, హాలిడే పెడతాం. హాలిడే ఇర్రా నాయనా, లీవ్ వేయాలి మనమే. బంగారు లీవ్ వేయాలి మనం. హాలిడే లేదు మనకు ఆ రోజు. హాలిడేకి లీవ్కి చాలా తేడా ఉంది సార్. మా మనోడు కనుక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అయింటే, నిజంగా ఎమ్మెల్యే అయింటే అదే పని చేసేవాడేమో. బళ్ళారికంత రజా ఇచ్చేసేవాడేమో. సరే, మంచిది. మనోజ్ కనుక అయింటే అదే పని చేసేవాడేమో. అంజి పెళ్ళింది కాబట్టి అందరికి రజా ఆయనని బళ్ళారిలో. సరే, మంచిది. ప్రేమ గలవారైన ఒకరిని పట్ల ఒకరు ఏమై ఉండాలంట? ప్రేమ గలవారై ఉంటే మీరు శిష్యులు అవుతారు. ఇప్పుడు అంజి పెళ్ళింది, ఆ బిడ్డ పట్ల మనం ఎలా ఉండాలా? ఏం పోతాలే సెల్వా, ఏం పోతాలే. వచ్చినాడా మన దానికి? వచ్చినాడు ఏమైనా? వచ్చినాడు మన దానికి. ఎంత పెట్టినాడు? ముయ్యి వచ్చినా 500 రూపాయలు. నువ్వు 500 రూపాయలు పెట్టి ఊరుకోండి. ఇదేమిది ప్రేమ? ముయ్యి అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? ముయ్యి. ఇది ముయ్యి. నువ్వు ఎంత ఇస్తే అంత. కానీ ప్రేమ ఏంటో తెలుసా? నువ్వు అడగకపోయినా, నీవు ఊహించకపోయినా దానికంటే ఎక్కువగా ఇచ్చేటువంటిదే ప్రేమ. దాన్ని యేసయ్య కల్వరి సిలువలో చూపించు. అందుకే నా విమోచకుడా యేసయ్య అనే పాట యేసన్న గారు రాస్తే వస్తున్న మినిస్ట్రీలో ఉంటుంది ఆ పాట. నీవు చూపిన నీ కృపనే, నీవు చూపిన నీ ప్రేమనే, నా విమోచకుడా యేసయ్యా. లాస్ట్ వర్డ్ చరణం ఉంటుందండి. అబ్బో, నేను ఎన్నిసార్లు పాడి ఏడ్చినాను. మమతలూరించే వారెవరు లేరని, నిరాశల చెర నుండి. మమతలు ఊరించే వారెవరు లేరంట. ఏ చెర అది? నిరాశల చెర నుండి విడిపించాడు ఆయన. ఎక్కడి నుండి అంటే నిరాశల చెర. చెర అంటే మనల్ని బంధించేటువంటిది.
ఓ బందీఖాన్లో మన జీవితం అంతా నిరాశ నిరాశ నిరాశ, దుఃఖము దుఃఖము, అందులో మనము బంధింపబడి ఉంటే యేసయ్య తన ప్రేమ ద్వారా మనలను విడుదల చేసినటువంటి గొప్ప దేవుడు ఆయన. నిరాశల చెర నుండి నీవు చూపిన నీ కృపనే మరువలేను. ఆమేన్. ఒకరి పట్ల ఒకరు ఎలా ఉండాలని యేసయ్య చెప్తున్నాడు. ఎలా ఉండాలంట? ప్రేమ. అందరూ చెప్పండి, ఎలాంటి ప్రేమ? నేను చెప్తున్నాను, బయట ఉండేది అది. బయట ఉండే ప్రేమ ఏంటో తెలుసా? తప్పుగా అనుకోవద్దు. బయట ఉండే ప్రేమ పందుల ప్రేమ. ఏం ప్రేమ? పందికి బురదకి ఎంత ప్రేమ తెలుసా మీకు? ఎంత ప్రేమ? చెప్పాలి. ఎంత? వద్దంటదా బురద? నువ్వు బాగా కడుగు, పాండ్స్ పౌడర్ వేయి, శాండిల్ సోప్ వేయి, మైసూర్ సోప్ వేయి, బెంగళూరు సోప్ వేయి, ఢిల్లీ సోప్ వేయి, ప్రపంచంలో ఉన్న సోప్ అన్ని అరిగేటట్టుగా వేసి రాసి పూసి, ఫేర్ అండ్ హ్యాండ్సమ్, ఫేర్ అండ్ లవ్లీ కూడా పోయి, కొంచెం దాని ఐటమ్ కనుక కనిపించిందంటే పరిగెత్తుతుంది. ఇంకా నువ్వు ఎంతైనా పట్టుకో. పోయి ఏం చేస్తుంది? బురద ఊరుకుంటుందా? అయ్యో ఎంత బాగుంది బురద ఇట్లా అంటది, అంతేనా? పొరలాడింది అనమాట. నువ్వు మళ్ళా దాన్ని పోయి, ఇది బయట ఉండే ప్రేమ, బయట నీకు కనిపించే ప్రేమ. బయట లోకంలో ఉండే ప్రేమ ఏంటంటే అవసరాలు తీర్చుకునే ప్రేమ. యేసయ్య ప్రేమ ఏంటో తెలుసా? నువ్వు ఏమి ఇయ్యకపోయినా, నువ్వు నేను ఇంకా పాపిగా ఉన్నప్పుడే మనలను ప్రేమించి మన కొరకు సిలువలో మరణించిన ప్రేమ, మన కొరకు తిరిగి లేచిన ప్రేమ. హల్లెలూయా. రాజ్బాబు గారు ఆ ప్రేమ గురించి రాస్తాడండి. ఎంత బాగా రాస్తాడంటే, నా కోసం వచ్చిన ప్రేమ, నాకై బలి అయిన ప్రేమ, నాకై తిరిగి లేచిన ప్రేమ. ఏం ప్రేమ గురించి ఆయన రాస్తాడబ్బో, వర్ణించలేము. ఆయన అంటాడు ఒకసారి పాట రాస్తూ, ఎందుకో దేవా నాయడ నీ ప్రేమ వింతయైనది నాథా అంతులేనిది. కంట్లో నీళ్ళు వస్తాయి. పాట లోక ప్రేమ ఏంటో తెలుసా? నిన్ను వాడుకునేంత వరకు, నీవు అవసరమయ్యేంత వరకు, నీలో వాళ్లకు నచ్చింది దొరికేంత వరకు ప్రేమ. రాసుకో ఈ మాట. వ్యభిచారమందు పట్టబడిన స్త్రీని తీసుకొచ్చి ముందుకేశారు కదా, యేసయ్య ప్రేమ ఆమెను ఏమనింది తెలుసా? అమ్మా, ఎవరు నిన్ను శిక్షించలేదా? అది యేసయ్య ప్రేమ. అంతవరకు ఆమెను ఎంతమంది లైఫ్లో వాడుకొని వదిలేశారో తెలియదు, కానీ యేసయ్య ఆమెను జీవితాంతము గుర్తుండిపోయేటట్టుగా ప్రేమించినటువంటి గొప్ప ప్రేమ. లోకములో ఉన్నదంత ప్రేమ ఏంటండి? అశ్లీలత, దరిద్రత తప్పితే. ఆ ప్రేమ మనము, యేసయ్య ప్రేమను మనం వెలకట్టలేము. తల్లి మరచిన కానీ నన్ను మరువనన్న ప్రేమ, తండ్రి విడచిన కానీ నన్ను విడువనన్న ప్రేమ, నేను ఏడుస్తుంటే ఎత్తుకున్న ప్రేమ, తన అరచేతుల్లో నన్ను అదుగో చెక్కుకున్న ప్రేమ. అది లోక చూపం లేని ప్రేమ అన్నమాట. అది అగాపే ప్రేమ. ఏం ప్రేమ అండి అది? నీ నుండి ఏది ఆశించకుండా ప్రేమించేటువంటి ప్రేమ. సరే, మంచిది. ఆ పాయింట్లోనికి వెళ్తే డీప్గా వెళ్ళిపోతాం మనము. యేసయ్య ప్రేమ ఏంటంటే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ఒకని ఎడల ఒకడు ప్రేమ కలిగిన వాడైతే దీనిని బట్టి మీరు ఏమవుతారంటే నా శిష్యులు అవుతారని మీరు తెలుసుకుంటున్నారు. మొదటిది ఏంటి చెప్పాను నేను మీకు? మొదటిది, మనం ఆయన ఎలా శిష్యులు అవుతాము? వాక్యములో. మీరు ఇక్కడే ఉన్నారా? ఎక్కడికైనా అవుటా? వాక్యములో నిలిచి ఉండాలా? 3 సార్లు చెప్పండి. వెయిట్. అప్పుడు మనం ఏమవుతాము? చాలు. రెండోది, మనం ఏం చేయాలా? ఆయన శిష్యులు అవ్వడానికి మాట్లాడాలా, ప్రేమించాలా. ఒకని ఎడల ఒకడు ప్రేమించాలా. హల్లెలూయా. ఈ రెండోది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. మూడోది, అదే యొక్క 15వ అధ్యాయం, యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము. ఒక్కసారి యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 8వ వచనం. త్వరగా. మీరు బహుగా ఫలించుట వలన నా తండ్రి
ఈ అధ్యాయం అంతా చదివితే శిష్యులు అనే దానికి నిజమైన అర్థం ఇక్కడ చెప్తుంది అనమాట. ఈ అధ్యాయం అంతా చాలా మంచి అధ్యాయం, ఇంటికి వెళ్ళాక మీరు చదవండి. ఇందువలన మీరు నాకు ఏమవుతారు? మూడోది ఫలించుట వలన. అందరూ చెప్పండి, దేని వలన ఏమవుతాం మనము? మొదటిది ఏంటి? వండర్ఫుల్ వాక్యములు నిలిచి ఉండేదాన్ని. రెండోది ఏంటి? ఒకరి ఎడల ఒకడు ప్రేమ కలిగి ఉంటే ఆయన శిష్యులు అవుతాము. మూడోది ఏంటి? బహుగా ఫలించాలి. 3 సార్లు చెప్పండి, బహుగా ఫలించుట వలన. మీరు మర్చిపోకూడదని నేను చెప్తున్నాను. ఇది బహుగా మీరు ఫలించాలి. హల్లెలూయా. ఎవరిలో? లోకంలో దండిగా ఫలించినాం సార్. వద్దన్నా మనం ఫలిస్తాం లోకంలో. అయితే దేవునిలో ఫలించరా 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 అంటే లేదు 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 అంటాం. మనం ఎంత మంచోళ్ళంటే దేంట్లో ఫలించాలో దాంట్లో ఫలించాం, దేంట్లో ఫలించకూడదు దాంట్లో బాగా ఫలిస్తాం. అవునా లేదా? ఎస్, దట్ ఈస్ అవర్ క్రియేటివిటీ అనమాట. అది మనకు వచ్చేసింది, మనలాంటి నేచర్, ప్రకృతి అది, అంతే. ఎందుకంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వైరస్లు అలా ఉంటాయి కాబట్టి మన పరిస్థితి అలా ఉంటుంది. హల్లెలూయా. అయితే చుట్టూ ఎలాంటి వైరస్లు ఉన్నా ప్రభు కొరకు నిలబడేటువంటి యోసేపు వలె మనం ఉండాలి, దానియేలు వలె మనం ఉండాలి. హల్లెలూయా. దానియేలు వలె మనం ఉండాలి. అపవిత్రత చుట్టూ ఉన్న, అంటుకునే పరిస్థితులు ఉన్నా, యోసేపులాగా చుట్టూ అంటుకునే పరిస్థితులు ఉన్నా, ఐగుప్తులో ఉన్నాడు, అక్కడేమో బబులోన్లో ఉన్నాడు. అంటుకుందా అపవిత్రత? అస్సలు. కానీ మనము దేవునిలో ఉన్నా, దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నా, దేవుని మందిరములో ఉన్నా, దేవుని వాక్యమును నిలిచి ఉంటామని చెప్తున్నా, ఎక్కడో ఒక చోట అపవిత్రత అంటుకుంటా ఉంది. దాన్ని వదిలించుకోవాలా. హల్లెలూయా. దాన్ని మనం వదిలేసుకోవాలా. అప్పుడే ప్రభువుకు మహిమ కలుగుతుంది. హల్లెలూయా. నంబర్ 1, ఆయన వాక్యములో మనం ఏమి ఉండాలా? నిలిచి ఉండాలి. రెండోది, ఒకని ఎడల ఒకడు ప్రేమ గలవాడై ఉండాలి. మూడోది, ఆయనలో మనము బహుగా, మామూలుగా కాదంట. ఏంటి? జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది 2025, ఓకే. 5 years బ్యాక్, ఎప్పుడు, ఏం సంవత్సరం అది? 2020నా? ఓకే. 2020లో సురేష్ ఎలా ప్లే చేస్తుండే కీబోర్డు? ఎట్లా? చెప్పాలి అందరూ కూడా. ఇప్పుడు ఎలా ప్లే చేస్తున్నాడు? ఇదేమిది? దీన్ని ఏమంటారంటే అప్గ్రేడ్ అంటారు. ఇదేమిది? అప్గ్రేడ్, లేకపోతే ఫలించేది అంటారు. ఇది ఏమంటారు? ఇది అదే ఒత్తుకుంటుంటే ABCD అవే ఒత్తుకుంటుంటే అదే ఉంది, ఇంకా అదే జీవితం, అదే ఉంది. మీరు చెప్పండి, ఎలా ప్లే చేస్తున్నాడు? పోయిన వారం ఎంతోమంది యవనస్తులు చెప్పినారు నాకు, సురేష్ ప్లే చేస్తుంటే ఏమో తెలుసు సార్, అది ఏదో బంప్స్ అన్నారు. ఏం బంప్స్ సార్ అవి? ఏం సార్? గూజు, ముంగుజా, గూజా, ఏది కరెక్ట్ చెప్పు. ఎందుకు? అఫ్ కోర్స్ హీ హ్యాస్ కమిటెడ్ ఫర్ గాడ్స్ మినిస్ట్రీ అండ్ గాడ్ హ్యాస్ రిలీజింగ్ హిస్ అనాయింటింగ్ అపాన్ హిమ్ అండ్ త్రూ హిస్ ఫింగర్స్. చప్పలు కొట్టి ప్రభు నామమున కనపడతాం. మీకు ఎవరికి అనిపిదా నేను ఇలాగ వాయించాలని? అట్లా చెడ్డ అలవాట్లు మనకు ఉండవులే, మందంతా అదే బతికే మందంతా కదా. రెడ్డెచ్చి మొదలుపెట్టే ఇట్లా వాయించుదాము. సురేష్ ఎవరికైనా నేర్పిస్తావా నువ్వు ఒకవేళ నీ దగ్గరికి వస్తే? యథార్థంగా చెప్తున్నా. అంటే ఇప్పుడు శని ఆడుందంటే మనలో ఉందన్నమాట. అంతా బాగుంది, ఆడుంది శని. మనం చాలా బిజీ మనం, ఎందుకంటే ఫుల్ ఎక్కడంటే అక్కడ కేక్ కట్టింగ్లు మనకి కదా, బిజీ ఫుల్. మనం లేకపోతే ఎమ్మెల్యే ముందుకు పోడు, ఎంపీ ముందుకు పోడు. అసలు సిద్ధరామయ్య ముందడికి వేయాలంటే మనం ఉండాలా కదా. మనల్ని అడిగిపోయేది, ఏనపా కమాల్ ముందు కోగలా ఇందుకు బరలా అని అడుగుతాడని. మళ్ళా అంత పెద్ద పోటు మొగోడు నేను. మళ్ళీ టైం తీసుకుందాం, కమిట్మెంట్గా ఉందాం దేవుని సన్నిధిలో. హల్లెలూయా. కొన్ని కావాలంటే కొన్ని వదులుకోవాలా, వదులుకొని రెడీ ఉంటేనే దేవుడు నేర్పిస్తాడు. షారోన్ ఎలా వాయిస్తూ ఉండే ఒక 5 years బ్యాక్? రాదు, సరిగ్గా రాదు. ఇప్పుడు ఎలా వాయిస్తున్నాడు? ఓకే, సంహౌ ఆ ఏజ్లో నేను కూడా అలా ప్లే చేయలే, బట్ హీఈస్ గుడ్.
ప్లే చేసి ఎవరైనా ప్లే చేస్తారు. ఆ సెట్టింగ్స్ చూసుకోవాలంటే మహా చిరాకు దాంట్లో. అది కూడా ప్లే చేయొచ్చు ఎవరైనా. ఆ సెట్టింగ్స్ ఎక్కడ ఏం టచ్ చేయాలో టచ్ చేసి వేస్తే కథ ముగిసిపోతుంది అనమాట. హల్లెలూయా. సో ఆ జ్ఞానాన్ని పొందుకోవాలంటే ఇద్దరు బయటన రే బష ఇద్దరు బయటన ఊరికి వచ్చినాము పోయినాము, ఆయుష్కాలం అంతా ఊరికనే పోయింది, మన ఆయుష్ అంతా ఊరికనే పోయింది. ఒక్కసారి 2020 తిరిగి చూసుకో. ఈ 5 ఏళ్ళలో ఏమైనా చేసినావా? హలో, ఏమైనా చేసినావా? నేను చెప్తే మీకు అర్థమవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ మన జీవితం దేవుని చేతిలో ఉంది అనడానికి 2 days బ్యాక్ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. కర్నూలు బస్ యాక్సిడెంట్ అయింది. ఎంతమంది చూశారు దాన్ని? ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినారా? ఇంకో మాటలో చెప్పనా, రాయచూర్ నుండి వెళ్ళేటువంటి బస్సు బెంగళూరుకి గ్రీన్ లైన్ అనే బస్సు ఉంటుంది, గ్రీన్ లైన్, అది కూడా కాలిపోయింది. అది చూస్తుంటే నాకు ప్రభువా, నెలలో 3-4 సార్లు బెంగళూరు పోయేస్తాను నాయన, నన్ను కాపాడినందుకు స్తోత్రాలు ప్రభువా. మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఇది? ఇట్లా మంచి ఆలోచనలు రావు మనకి. అబ్బెబ్బెబ్బెబ్బా ఏమనుకుంటున్నానంటే, నేను ఎట్లంటే అట్లా పోవాలా బస్సు, అవునా నాయనా? సరే సరే మంచిదిరా తండ్రి, దేవుడు నిన్ను కాపాడును గాక. నీ జీవితం దేవుని చేతిలో ఉంది. దేవుని కొరకు బ్రతుకు. పక్కన చేయకండి, చెప్పు, దేవుని కొరకు బ్రతుకు. ఆయన కొరకు బహుగా ఫలించు అని చెప్పు. తక్కువ ఫలించింది చాలు, కొంచెం కొంచెం ఫలించింది చాలు. ఎక్కువగా ఫలించు, ఎక్కువగా ప్రార్థన చేయి, ఎక్కువగా వాక్యం చదువు, ఎక్కువ ఆయన సన్నిధిలో ఉండు, ఎక్కువ ఉపవాస ప్రార్థన చేయి. బహుగా ఫలించు, బహుగా ఫలించు, బహుగా ఫలించు. పరలోకంలో ఉండి నీ తండ్రి ఏం చేస్తాడో తెలుసా? అబ్బా నా బిడ్డ ఎంత నా కొరకు ఫలిస్తున్నాడు అని అంటాడు. ఇది కావాలా లేకపోతే వేరే ఏం కావాలి నీకు? ఇదంతా వేస్ట్ సార్, అంత వేస్టే. ఆయన నిన్ను మెచ్చుకోవాలా పైనుంచి, బా ఎంత బాగుందిరా అని చెప్పేసి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. చక్కని ఆరాధన మనం చేసినప్పుడు ప్రభు సింహాసనంలో ఇట్లా అంటాడంట, ఇట్లా అంటాడంట. బా రెహబోత్ రెస్టరేషన్ వాళ్ళు ఎంత బాగా ఆరాధన చేస్తున్నారు, బాబా 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 బా, సూపర్. ఇది కాకుండా గలిబిలి 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 లేపుతూ ఊరికే పీర్లు కొట్టినట్ల జగడక్ 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 డ్రర్ అని కొట్టుకుంటుంటే ఇది నాయన ఈ సౌండ్ వద్దురా నాకు అని చెప్పేసి. దేవునికి ఇంపైన ఆరాధన పోవాలా, కంపైన ఆరాధన పోవాలా? చెప్పాలా? ఇరిటేట్ కాకూడదు. ఇప్పుడు ఎక్కడ ప్రపంచంలో బయట ఎక్కడ చూసినా గిర్రిట్టి 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 గిర్రిట్టే, ఇరిటేటే. నిజం చెప్పండి, కొన్ని పండుగలు ఎందుకైనా వస్తాయనిపిస్తుంది కదా. ఇట్లా పెడతారా చెవు పోయి విన్నబడి అని, తాగుబోతులలో చేసేదే బజా 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 అని. మనం అట్లా ఇంపైన ఆరాధన. అందుకే అంటాడు, నీవు చూపిన నీ కృప నే మరువలేను. హల్లెలూయా. ఆయన జీవాధిపతి అయిన దేవుడు. ఆయన కొరకు మనం ఫలించాలనే దేవుడు మనల్ని భూమిలో పెట్టింది. మీరు ఆది కాండంలో చదివితే, నేను ఈరోజు ఆ పాయింట్ గుర్తు చేయాలనుకున్నా, మీరు ఫలించాలని ఫస్ట్ దేవుడు ఆయన బ్లెస్ చేశాడు. ఎలాగనా? మీరు భూమిని నిండించండి, భూమిని మీరు నిండించండి, భూమిని మీరు ఫలింపచేయండి. హల్లెలూయా. నేను ప్రార్థిస్తున్న ఈ వాగ్దానము ప్రత్యేకంగా సురేష్ జీవితంలో, అంజి జీవితంలో నెరవేరును గాక. అద్దిరప్పులే అట్లా అనాలి. మళ్ళీ ఏమనుకున్నారు? భూమిని నిండించేటువంటి బలమైన జనముగా వారు ఉండాలా. ఆమెను చెప్దాం. ఇద్దరికి దేవుడు నలుగురు పిల్లల్ని దయచేయను గాక. అద్దె అమ్మ. ఇప్పుడు మన చర్చ అంటే నలుగురు పిల్లలు ఉండాలా, సంవత్సరానికి ఇద్దరు అన్నట్లు. హల్లెలూయా. అది ఏమైనా కానీ చూసుకుందాం అవతల. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 4 సార్లేనైనా సాకలేరు, మళ్ళీ ఇంకా కష్టం అవుతుంది. సరే మంచిది. లూకా రాసిన సువార్త 14వ అధ్యాయము 33వ వచనం చదువుదాం. లూకా 14:33. త్వరగా, చాలా విషయాలు మీతో మాట్లాడాల్సింది. త్వరగా లూకా సువార్త 14:33. త్వరగా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. కలిగినదంతయు ఓకే, అంటే కలిగినదంతయు విడిచిపెట్టాలంట. అంటే యేసయ్య కంటే నీకు ఇంకా వేరే ఏది ఎక్కువగా అనిపించకూడదు. దాని అర్థం అదే. చదవండి ఇంకోసారి 33వ వచనం చదవండి. ఆ ప్రకారమే
మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెట్టని వాడు, అంటే కానేరడంటే విడిచిపెట్టేవాడు ఎవరవుతారు? శిష్యులు అవుతారు. ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలా. దేవుని కంటే ఏది ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావు? నీకే తెలుసు, అది బాగా నీకు తెలుసు, అది యు నో దట్. మీకు తెలుసు బాగా దేవుని కంటే ఏది ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నారు. మనుషుల్నా, మొబైల్నా, సినిమాలనా, స్నేహితులనా, షికారులా, భోజనమా, ఏంటి? వాట్ యు ఆర్ లవింగ్ సో మచ్ మోర్ దెన్ గాడ్? దేవుని కంటే ఏది ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావు? అంత్య దినాల్లో ఈ మూడే మనల్ని అడ్డుపరుస్తాయి. ఈ మూడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. తిండి వలన, మత్తు వలన, ఐహిక విచారముల వలన. నంబర్ 1 ఏంటి? తిండి వలన, మత్తు, ఐహిక విచారము. హల్లెలూయా. నేను చెప్తాను ఎప్పుడు, తిండి ఈటి వరకు తినొద్దు, ఇక్కడికి ఆపేయి, ఇక్కడికి ఆఫ్ చేసుకో. ఇంకొక ముద్ద తక్కువ ఉన్నప్పుడే చేయి కడిగేసి. ఇక్కడ దాకా వచ్చిందనుకో, ర్యాంటాక్ ఎత్తుక్కోవాలా, రేజో డి ఎత్తుక్కోవాలా, ఒమిస్ డి ఎత్తుక్కోవాలా. దేనికి? దానికి. ఇంకొక ముద్ద, 2 ముద్దలు తక్కువ చేసుకో. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. తిండి వలన నీవు మత్తుడు కాకూడదు. మత్తులున్నాయి, చాలా చాలా మత్తు ఉంది, రకరకాలైన మత్తులు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో. మీరు స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్, గాంజా, కోకేన్ ఇవే అనుకున్నారు, డ్రగ్స్ ఇవే అనుకున్నారు. దీనికంటే భయంకరమైనవి మత్తులు ఉన్నాయి. ఆ మత్తు ఏమిటంటే దేవుని నిన్ను దూరం చేసేస్తుంది. మూడోది ఐహిక విచారములు. ఏమంట? ఐహిక విచారములు అంటే ప్రపంచంలో చింతలన్నీ కూడా మన మీద వేసేసుకుంటాం అనమాట. మనం అంత మంచోళ్ళు. ఎంత అంటే కొంతమందికి చింత, ಅದೇನೋ ನೋಡು ಪ್ರೇಮ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗುಡ್ಡ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಗಾಗತ್ತದೆ. ನಿನಗೇನು ಬಂದೈತೋ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗುಡ್ಡ ಸಣ್ಣಗಾದ್ರೆ ಮನ್ಲ ಮನ್ ಮಾಡಿ చెప్తాను. ఆ మంగం క్యాంప్నాಗ ನೋಡಪ್ಪ నీరెಲ್ಲ కడిಮೆ ಆಗ್ತದವ. ఎవరి చింత ఇది? రైతుల చింతనా, నా చింతనా? చెప్పాలా? నేను రైతు కాదు, రైతు బిడ్డ కాదు, పోస్ట్ మ్యాన్ కొడుకు, పోస్ట్ మాస్టర్ కొడుకు. ఇవేమంటారు? ఇవేమంటారు సార్? ఇవి ఐహిక విచారములు, ఎక్స్ట్రా థింకింగ్. ఇవి ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕೈತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನೋಡಪ್ಪ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ನನಗೆ. ಬೆಕ್ಕಿ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಇಲ್ದಿದ್ರೇನೋ, ఇదేమిది? ఎక్స్ట్రా. ఇది నాకు అస్సలు అవసరమే లేదు, దాంతో పనే లేదు నాకు, కానీ నా చింత. ఇప్పుడు సందీప్ మొబైల్ డిస్ప్లే పగిలిపోయింది, సందీప్కే చింతలే, అట్లే వాడుతుంటాడు. కానీ నేనేమి, సందీప్ డిస్ప్లే పగిలిపోయింది ఎట్లబ్బా, నాకే లేదు నా టెన్షన్, నువ్వు ఎందుకునా? ఇదేమంటారు దీన్ని? ఐహిక విచారములు. ఇవన్నీ తలలో వేసుకొని మనం ఏమవుతామంటే దేవుని నుండి దూరం అయిపోతాం. హల్లెలూయా. అవన్నీ వదిలేయాలంట. వదిలేస్తే నాలుగోది మనం ఏమవుతాం తెలుసా? ఆయన శిష్యులు అవుతాం. అందరూ చెప్పండి, ఏమవుతాము? ఆయన శిష్యులు అవుతాం. అందరూ చెప్పండి, ఎవరు శిష్యులు అవుతాము? అక్కడే 14వ అధ్యాయంలో 27 చదవండి. 27, 27 త్వరగా. 27వ వచనం. మరియు ఎవడైనను సిలువ అంటే మీరు ఏది గొంతులు వేసుకునేది అనుకున్నారా? సిలువ అంటే మళ్ళీ రేపు పొద్దున మీరు మళ్ళీ చంద్రశేఖర్ మామ దగ్గరికి పోయి, హరీష్ వాళ్ళ డాడీ ఉన్నారు కదా కార్పెంటర్, ఆయన దగ్గరికి పోయి చెక్క సిలువ చేసినా నాకని చెప్పి మళ్ళీ మోసుకున్నారు. మీరు సిలువను మోసుకొని బాబూజీ నగర్ అంతా నడిచారు మీరు. మళ్ళా నా సిలువ నేను మోసుకొని. సిలువ అంటే అది కాదు. నీ జీవితంలో ఉన్న నీ దేవుని ఉద్దేశాలు, నీ జీవితంలో దేవుడు కలిగినటువంటి ఆ శ్రమలు, తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించాలా. ఎవరు వెంబడించాలా? లోకములో ఉన్న వారిని కాదంట. చదవండి ఆ మాట. మీరు ఆ మాట కనుక చదివితే చాలా శ్రేష్టమైన మాట. 27. మరియు ఎవడైనను తన సిలువను మోసుకొని నన్ను వెంబడింపని ఎడల వాడు నా శిష్యుడు కాడు. 5వది ఏంటంటే మనము మన సిలువ ఎత్తుకొని ఆయనను వెంబడించాల. మనల్ని మనం వెంబడించేది కాదు, మనం ఇంకొకరిని వెంబడించేది కాదు, కానీ మన సిలువ మోసుకొని యేసయ్యను వెంబడించాలా. సిలువ శ్రమలకు సూచన, సిలువ శోధనకు సూచన, సిలువ విమోచనకు సూచన. ఇవన్నీ కూడా మనము మోసుకొని, ఇంకా సిలువను గురించి చెప్పాలంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఆ సిలువను మోసుకొని ఏం చేయాలా? ఎవరిని వెంబడించాలా? అప్పుడు అవుతావు నువ్వు ఆయనకు శిష్యుడు.
యేసే నమ్ముకుంటాం సార్, మాకు శ్రమలే వద్దు అంటే నువ్వు ఆయన శిష్యుడు శిష్యురాలు కానే కాదు. శ్రమలు ఉంటేనే ఆ యొక్క శిష్యత్వానికి లేకపోతే ఆ శిష్యునికి కొన్ని విలువలు ఉంటాయన్నమాట. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనము ఆయన తాగిన పాత్రలోనే మనము త్రాగుతున్నాం. ఆయన శ్రమలు అనేటువంటి పాత్రను ఆయన తాగాడు. మనం కూడా ప్రతి నెల ఏం చేస్తున్నాము? వచ్చే నెల మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము? ప్రభు కృపను బట్టి నేను చెప్తుంటున్నాను, మన సంఘంలో కొంతమంది యవనస్తులు రెడీ అయ్యారు. వచ్చే నెల వారు మనతో కలిసి రొట్టి ద్రాక్ష రసాన్ని తీసుకుంటారు. చప్పలు కొట్టి ప్రభు నామని కనపడదాం. వారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి. రకరకాలైన శోధనలు ఎప్పుడైతే ప్రభు కొరకు నేను నిలబడాలా, బాప్తిసం తీసుకోవాలని నిలబడినప్పుడు మన సంఘానికి వస్తున్న, మన చర్చ్కి వస్తున్నటువంటి బ్రదర్ మధు యాక్సిడెంట్ అయింది. అసలు ఆపోజిట్ వెహికల్ ఏమీ లేదు. 2 కుక్కలు డివైడర్ మీద నుంచి ఎగిరి వచ్చి తన వెహికల్ కిందకు వచ్చేసాయి. స్కిడ్ అయి పడిపోయాడు. ఈ వ్రేలు ఫ్రాక్చర్ అయింది. మధు గంగావతి నుండి వస్తాడు అబ్బాయి. సీనాకు తనదైనటువంటి కొన్ని శోధనలు, రోహిత్కు తనదైనటువంటి కొన్ని శోధనలు, ఇంకా కొంతమంది బిడ్డలు ఉన్నారు. వాళ్ళ బాప్తిసం తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఇవన్నీ కాటాలన్నమాట. కాట, ఇవన్నీ రకరకాలైన అడ్డులు. కానీ ఆ యవనస్తులు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, సార్ ಏನೇ ಆಗಲಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ನಮಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು? ಕೊಟ್ಟು ಚಪ್ಪట్లు గట్టిగా హల్లెలూయా. ఇట్లా తీర్మానం కలిగి ఉండాలి దేవునిలో. ಬ್ಯಾಡ್ಬಿಡು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಎದುರಾಗತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಡ್ಬಿಡು ಸರ್ ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಏನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿ ಬರಕ. ನಿನಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು ತಮ್ಮ. ನೀನು ಇವತ್ತು ಸತ್ತೋದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ದೇವರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನಿನಗೆ? ಬ್ಯಾಡ್ಬಿಡು ಸರ್ ಅಂತೀಯ, ಹೋಗು ನಿನ್ನಿಷ್ಟ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ. ತಗಂಬಾದು ಬಿಡೋದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಅದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್ನಾಗ ನಿಂತು ಇಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೊಲರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೊಲ, ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳ ಬಳ ಹೇಳೋ ಸೇವಕ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ತಗೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳದೆ ಇದ್ರಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. బాప్తిసం పొందకుండా మొండికేస్తారు కొంతమంది. ఎందుకు మొండి సార్? బాప్తిసం అంటే అంత భయమా? బాప్తిసం అంటే ఏం లేదు సార్, నీవు దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉంటాను మరణం అయ్యేంత వరకు అని ఒక తీర్మానం అంతే. దానికి ಭಯಪಡ್ಬೋతున్నారు మనోళ్ళు. ಎಂತ ಭಯಂ అంటే ಮನೆಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಮ್ಮಗೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಪ್ಪಗೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಮಾಮಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಅತ್ತೆಗೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಸಾರ್. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ? ಗಾಡಿ ತಗೋಣ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು, ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋಣ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು, ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡಿಯೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ನೀನು. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ನೀನು ಹುಡುಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿನಗೆ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಕೊಣಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೈಜ್ ಹೇಳ್ತಮ್ಮ, సైజు ಹೇಳಪ್ಪ బంగార. నేను చెప్తున్నా, ఈ నవంబర్ నెలలో మీరు రాసుకోండి కావాల్స్తే, ఈ నవంబర్ డిసెంబర్ అయిపోయే లోపల భయంకరమైనవి జరుగుతాయి ప్రపంచంలో. ఇవన్నీ చూసి కూడా నువ్వు బాప్తిసం పొందకుండా ఇంకా మొండికేసినావా, దేవుడే నిన్ను కాపాడాలి. నా చేతుల్లో లేదు. ఇంకా బెటర్ నువ్వు ఈరోజే తీర్మానం చేసుకుంటావా, రా, నీళ్ళు రెడీగా ఉన్నాయి, నేను రెడీగా ఉన్నా, బాప్తిసం ఇచ్చేస్తా. హల్లెలూయా. బాప్తిసం అంటే ఏమీ లేదు, దేవునితో మనం ప్రమాణం చేస్తున్నాం. దేవా, నా మరణం అయ్యేంత వరకు నేను విడిచిపెట్టను, నేను నీతో ఉంటాను, నీ కొరకు సాక్షిగా ఉంటాను అని ఒక తీర్మానం తీసుకొని అన్నీ వదిలిపెట్టేయాలా. ఏమేమి ఉన్నా అన్నీ వదిలిపెట్టు. నువ్వు అన్నీ వదిలిపెడుతున్నావు కానీ యేసయ్య దగ్గరకు వచ్చి నీవు ఆయనలో బాప్తిసం పొందుకోవడంలా. అది ఉన్న ప్రాబ్లం. బాప్తిసం పొందుకోవడానికి ఎవరు వెనకడుగేయొద్దు. నీలో ఒక ఆత్మను దేవుడు ఉంచాడు. ఆ ఆత్మ పరలోకానికి వెళ్ళాలి, స్వర్గానికి వెళ్ళాలి, నిత్య రాజ్యంలో ఉండాలి, నీ కుటుంబంతో కూడా ఉండాలి నువ్వు అంటే కనుక బాప్తిస్మము పొందడము చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. హల్లెలూయా. గట్టిగా చెప్దాం హల్లెలూయా. చదవండి మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయము 21 వచనం. త్వరగా మొదటి పేతురు 2:21 త్వరగా చదువుతాం. రెండు 21.
అడుగు జాడలందు నడుచుకున్నట్లు మీకు మాదిరి ఉంచిపోయెను, చేయలేదు, కపటము లేదు, లేదు, కనబడలేదు, ఆ ఆ ఆ ఆ ఆమేన్. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రభువును వెంబడించువారు ఆయన శిష్యులు మొదటిగా. అదే వచనంలోనే ఉంటుంది, ఆయన మాదిరిని చూపారు. లైట్ ఆన్ చేయి. ఆయన మాదిరిని చూపారు. ఆయన మాదిరిలో మనము కూడా నడుచుకోవాలి. హల్లెలూయా. ఆయన మాదిరిలో. లోకములో రకరకాలైన మాదిరిలు ఉన్నాయి. ఎవరి మాదిరిని వెంబడించొద్దు. ఎవరు మనకు ఒక్క రూపాయి ఈవుడు చెప్తున్నా. నువ్వు ఎంత వీరాభిమాని అయినా, బట్టలు చించుకున్నా, ప్యాంటు చించుకున్నా, నువ్వు పొడుచుకున్నా, ఏమిరా ఎందుకు చచ్చినావురా అని కూడా నీ దగ్గరకు నీవు అభిమానించే హీరో రాడు. రాసుకో ఈ మాట. నీకు నీకు ఒక తలనొప్పి వచ్చినా విక్సాక్షన్ 500 కూడా తెచ్చిచ్చేటువంటి బాధ్యత లేనోడు నువ్వు ఎవరినైతే హీరోగా అనుకుంటున్నావో. నీకు ఒక్కడే హీరో, మనం ఆరాధించే యేసయ్య. నీకు ఇంకా తర్వాత సైడ్ యాక్టర్లు, సైడ్ హీరోలు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళే యోసేపు, దానియేలు, షద్రక్, మెషక్, అబేద్నెగో, అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు, మోషే, హోషువ, కాలేబు. వీళ్ళందరూ సైడ్ యాక్టర్స్, సైడ్ హీరోస్ అన్నమాట. బట్ మెయిన్ హీరో నీకు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే, ఉండాలి అంటే ఆయన రోల్ మోడల్గా ఉన్న యేసయ్య మాత్రమే. ఆయనే పాపము లేనివాడు, పాపులలో చేరక పరిశుద్ధుడుగా ఉండి కామ, క్రోధ, లోభ, మదమత్సర్యాలు లేనటువంటి పరిశుద్ధమైన దేవుడు మనందరికీ రోల్ మోడల్. మనం ఆయనను వెంబడించడానికే ఉన్నాం. హల్లెలూయా. అంతేకాదు మనము ఆయనను వెంబడించాలి. ఆయన మనకు మాదిరిగా ఉన్నాడు. 21వ వచనము మరొకసారి చదవండి. క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి, ఎవరి కొరకు బాధపడ్డాడు? మీరు తన అడుగు జాడలందు నడుచుకున్నట్లు మీకు మాదిరి ఉంచిపోయెను. ఈ ఒక్క వచనంలో మీ అనేది 3 సార్లు రిపీట్ అవుతుంది. మీ కొరకు మీరు తన అడుగు జాడలందు నడుచుకున్నట్లు మీకు మాదిరి ఉంచిపోయెను. హల్లెలూయా. మనం ఆయనను వెంబడించాలి. పక్కలో షేక్ హ్యాండ్ చెప్పు, ఆయనను వెంబడించు అని చెప్పు. ఆయనే నీకు మాదిరి. సో ఇప్పటి వరకు మనము ఆయన శిష్యులుగా ఉండాల్సినటువంటి వారు ఏమై ఉండాలని చెప్పాను. నంబర్ 1 మొదటిది ఏంటి? వాక్యములో నిలిచి ఉండాలి. నంబర్ 2 రెండోది ఏంటి? ఒకరినొకడు ఏం చేయాలా? మూడోది ఏంటి? బహుగా ఫలించాలి. నాలుగోది ఏంటి? కలిగినదంతా వదిలిపెట్టు. నీకేమైతే ఉందో మొత్తం వదిలిపెట్టు యేసయ్య కొరకు. యేసయ్య కొరకు వదిలే అంత. అపోస్తుల కాలంలో తమకున్నటువంటి ఆస్తి అంతయు కూడా తెచ్చి శిష్యులు పాదాల దగ్గర పెట్టారంట. ఎక్కడ పెట్టారండి? అలా త్యాగపూరితంగా ఉండాలి దేవుని సన్నిధిలో, ప్రభు కొరకే మొత్తం. హల్లెలూయా. ఇంకొక 2-3 వచనాలు త్వరగా చదివి. అపోస్తుల కార్యాలు 2వ అధ్యాయము 42-46 వచనం త్వరగా. శిష్యులైన వాళ్ళు ఏం చేస్తారో ఒక్క నిమిషం మనం చూసుకొని ముగించేద్దాం. అపోస్తుల కార్యాలు 2:42 త్వరగా. అపోస్తుల కార్యాలు ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సందీప్, నువ్వు ఎక్కువ ఎవరితో ఉంటావు ఈ మధ్య దినాల్లో? ఎవరితో తిరుగుతున్నావు ఎక్కువ? అంతే. సురేష్, ఇదేమిది? అదే సందీప్ కనుక ఎవరైనా వాళ్ళతో తిరిగితే చెప్పాలా? నేను ఏం యాక్టింగ్ చేస్తున్నా మీరు చూడాలి నన్ను. ఒక్క నెల రోజుల్లో సందీప్ కనుక నేర్చుకోకపోతే అడుగు, మళ్ళీ చెప్తా. ఎందుకంటే ఎవరితో సాహసం చేస్తున్నాడు అబ్బాయి? మీరు ఎవరితో తిరుగుతున్నారు మళ్ళీ? లేదు సార్, నేను అస్సలు ముట్టుకొని వాడు ఎంతైనా అన్నీ నేను మాత్రం ఇట్లా అంటాను సార్. అవునా నాయన? సరే మంచిదిరా. చేప పట్టేటప్పుడు కూడా గాలం వేస్తారు చూసినావా? ఒకేసారి కొక్కి ఏడువాడు ఇట్లా తిరుగుతుంది కొక్కి. చేప ఏమై చేస్తుంది? చేప ఏమి చేస్తుంది నాయన? చెప్పు ఏం చేస్తుంది? ఇదేందో పిండి అంటించినారు, పురుగులు వేసినారని కొక్కి ఏం చేస్తుంది? నోట్లోకి పోయి చేప నోట్లోకి
అప్పుడంట తెలివైనోడు ఉంటాడు బయట, వాడు ఏం చేస్తాడు చెప్పు, పైకి లాగుతాడు. చేప అంటదంట, సార్ సార్ మళ్ళా నన్ను ఇదిలి పెట్టాడు, ఏయ్ నిన్ను వదిలేగా పట్టింది నేను, రా రా పెనం రెడీ ఉంది, ఉప్పు కారం రెడీ ఉంది, అయిపోయింది కథ. నేను కూడా చెప్తున్నా, దేవుని సన్నిధిని యేసయ్యను వదిలిపెట్టి బయటికి పోతువా, బైబిల్ ఒక మాట ఉంది, కంచె దాటితే పాము కాటేస్తుందంట. రెడీ ఉంది పాము. కంచె దాటితివా, కంచె అంటే ఏమి, ఇదే 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 దేవుని సన్నిధి విడిచిపెట్టి, దేవుని పిల్లల్ని విడిచిపెట్టి లోకస్తులతో కలిస్తే ఎంత అంటే అంత హాయ్ బాయ్ సార్, ప్రైజ్ లార్డ్, బాగున్నారా, బాగున్నా, ఓకే సార్ బాగున్నా, చెనగిది అబ్బా చెనగిది. నువ్వు ఏం చేయాలి, తప్పించుకోవాలా. కొన్నిసార్లు రోహిత్కి ఫోన్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట, నేను ఫోటో కూడా బ్యానర్ ఎదుక ఐడెంటిటీ లేని వాళ్ళకి కావాలా బ్యానర్, మనకెందుకు సార్ బ్యానర్, మనలో మన మాట. హల్లెలూయా. మీరు ఆ మాట కనుక అంటే, టీషర్ట్ రాజా అని ఇక్కడ ఉన్నాడు, టీషర్ట్ రాజా, వాడు ఎంత మంచోడంటే కుక్కకు కూడా సమాధి కట్టినాడు. అబద్ధం కాదు, కుక్కకు బ్యానర్ కూడా వేసినాడు. కుక్క పేరు ఏంటో చెప్పనా, మ్యాక్స్. మ్యాక్స్ అంటే అర్థం ఏంటి సెలవా, బీ హ్యాపీగా ఉండి అంతే, కుక్క పేరోడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నేనేం చెప్తున్నానంటే, తన సహవాసం ఎవరితో వాళ్ళు ఎడతెగక ఉన్నారంట ప్రతిరోజు. శిష్యులు 42వ వచనం చదివారా మీరు? ఇప్పుడు 42వ వచనం చదివారా? 46 చదవండి. 46 మరియు వారు ఏక మనస్కులై హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎవరు చెప్పలే, ఏం ఆశ్చర్యపోతున్నారు మీరు? హల్లెలూయా. కరెంట్ వచ్చిందన్న లైట్ ఆన్ చేయండి. ఎవరైనా చీకట్లో మీరు నిద్రపోతున్నారో లేదా మెలుకుతున్నారో తెలియలే, లైట్లు ఆన్ చేయండి ఎవరైనా. కరెంట్ వచ్చింది. బాగా వినండి, శ్రద్ధగా వినండి. నేను ఇంకో 5-10 నిమిషాలు ముగిస్తుంటున్నాను. వాళ్ళు శిష్యులుగా ఉంటున్నారు. శిష్యులైన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ప్రతిదినము 42వ వచనం, వీరు అపోస్తలుల బోధ యందును సహవాసమందును రొట్టె విరుచుట యందును ప్రార్థన యందును ఏం చేశారు? ఎడతెగకై ఉన్నారు. బాప్తిసం పొందిన వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారు? చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి, గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. మీరు ఎవరి సహవాసంలో ఉండాలా? దేవుని సహవాసం. రెండోది, దేవుని పిల్లల సహవాసంలో ఉండాలా. హల్లెలూయా. దేవుని పిల్లలతో సహవాసం కలిగి ఉండాలా. అంతేకాదు 46వ వచనంలో మరియు వారు ఏక మనస్కులై ప్రతిదినము దేవాలయంలో తప్పక కూడుకుంటున్నారు. ఎక్కడ కూడుకుంటున్నారు? నేను వారానికి ఒకసారి రండిరా నాయన అంటే రారు, నెలకోసారి రండి అంటే రారు. శిష్యులు ఇక్కడ అంటున్నారు వారం కాదంట, ప్రతి దినము. అందరూ చెప్పండి ఎప్పుడు? ప్రతి దినము దేవుని ఆలయంలో ఉన్నారంట. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. అప్పుడైతే మనకి ఇదొక్కటే రూమ్ ఉంది కాబట్టి, ఇక్కడ మేము ఉంటాం కాబట్టి ఆలయంలో మీకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండే. ఇప్పుడేం డిస్టర్బెన్స్? పక్కన ఇల్లు ఉంది, లక్షణంగా మేము అక్కడ ఉంటాం, ఇక్కడ ఖాళీగా ఉంటుంది. మీరు వచ్చి ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు, మీరు వచ్చి ప్రభువును ఆరాధన చేసుకోవచ్చు, మీరు వచ్చి ప్రభువును ఎంతగానో స్తుతించి కొనియాడవచ్చు. శుక్రవార దినాల్లో కొంతమంది మాత్రమే, మధు లాంటి సిస్టర్స్, లక్ష్మక్క గారు, మారక్క గారు, కొంతమంది మాత్రమే ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి ప్రార్థనలో ఉంటున్నారు. ఇంకా కొంతమంది రావడంలా. ఎందుకు అర్థం కావడంలా. అసలు ఈ ప్రార్థన పెడదామంటారా వద్దంటారా అని కూడా నాకు అర్థం అవుతలా. హల్లెలూయా. శుక్రవారం 10 గంటల నుండి 1 గంట వరకు అంటే ఎవరు రావడంలా. రాత్రి ప్రార్థన ఎవరు రావడంలా. ఇలాగైతే కష్టం. ఇది శిష్యుల్లో ఉండే అలవాట్లు కాదు, ఇది చెడు అలవాటు, మంచి అలవాటు కాదు. మనం దేవునికి దగ్గరగా ఉండాలి అంటే ఆయన సన్నిధిలో మనం ఉండాలి, ఆయన పిల్లలతో మనం ఉండాలి, ఆయన వాక్యంలో నిలిచి ఉండాలి, ఆయనతో మనము ప్రేమ కలిగి నడుచుకోవాలి. అప్పుడే దేవుడు మనలను అంచెలంచెలుగా హెచ్చిస్తాడు. హల్లెలూయా. గంట సేపు దేవుని సన్నిధిలో ఉండలేని వాళ్ళం మనము. ప్రభుతో మనము కొన్ని ఏండ్లు ఎలా ఉంటాం అనుకుంటున్నారు మీరు? ప్రభు సన్నిధిలో 1 గంట
లేదా ఒక రోజు లేదా ఒక అర్ధం రోజు ఉండలేని పరిస్థితి మనది అయిపోయింది కదా. ప్రభుతో మనము యుగ యుగాలు ఎలా ఉండడానికి సాధ్యము? ప్రభుతో మనం ఉండాలి అంటే ఇక్కడి నుండే దాన్ని మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. హల్లెలూయా, అందరూ చెప్దాం హల్లెలూయా. 46వ వచనంలో ప్రతి దినము, 42వ వచనంలో వాళ్ళు అపోస్తుల బోధ యందును రొట్టె విరుచుటలో సహవాసములో ఎడతెగక ఉన్నారు. అంటే అసలు గ్యాప్ లేకుండా ప్రార్థన 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 కలిగి ఉన్నారు. అదే ప్రతి దినము దేవాలయంలో, ఎక్కడంటండి దేవాలయంలో కూడుకుంటున్నారు. మీకు ఒక మాట తెలుసా? అన్న అనేటువంటి దైవజనరాలు భర్తను కోల్పోయి 7 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఆమె 84 సంవత్సరాల వరకు, వృద్ధాపములో వచ్చేంత వరకు ఆమె దేవాలయమును ఎడతెగక ఉందంట. పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళైనా ఏమైనా వాళ్ళందరూ ఇంట్లోనే వదిలేసి ఆమె మాత్రము దేవుని సన్నిధిలోనే ఉందంట. ఎన్ని సంవత్సరాలు? 84. మనం దేవుని సన్నిధిలో ఉండలేకపోతున్నాం. చాలా పెద్ద నష్టం మనకది. బైబిల్ చెప్తుంది ఆయన సన్నిధిలోనే మనకు సకల ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి అని. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. చదవండి మరొకటి, 2 కొరింథీ 11వ అధ్యాయం 7వ వచనం. 2 కొరింథీ 11వ అధ్యాయం 7వ వచనం, త్వరగా. 2 కొరింథీ 11 7వ వచనం. ప్రతి దినము ప్రభువును ఆరాధించే వారిగా ఉండాలి. శిష్యులైన వాళ్ళు ప్రతి దినము ప్రభువును స్తుతించి ఆరాధించే వాళ్ళుగా ఉండాలి. 2 కొరింథీ 11వ అధ్యాయం 7వ వచనం, త్వరగా. పురుషుడైతే ఓకే అమ్మా, 2 కొరింథీ 11:7. మిమ్మును హెచ్చింపవలనని మీకు దేవుని సువార్తను ఉచితముగా ప్రకటించుచు నన్ను నేనే తగ్గించుకొని నందున పాపము చేసి తినా. చదవండి ముందుకు అట్లాగనే. చాలండి. ఆయన ఏమంటున్నారంటే, ఒక్క మాట మీరు గ్రహించాలా? నన్ను నేనే తగ్గించుకొని నందున పాపం చేశానా అని అడుగుతున్నాడు. తగ్గించుకోవడం అంటే పాపం చేసినట్ట చెప్పాలా? లేదు. ప్రభు అంటున్నాడు, ఎవరైతే నా దీన హస్తము కింద తగ్గి ఉంటారో, దీన మనస్కులై ఉంటారో వారిని నేను తగిన సమయంలో పైకి లేవనెత్తుతాను. హల్లెలూయా. ప్రణీత్ మీకు అందరికీ తెలుసు కదా ఎంత తగ్గింపు ఆ అబ్బాయి దగ్గర ఉన్నిందంటే. నేను చెప్తున్నా పర్సనల్గా, ఆ చిన్న వయసులో నుండి నేను గమనిస్తూ వచ్చాను అబ్బాయిని. చిన్న వయసులో నుండి, ఇంకా తాను ప్రభువును స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించక ముందు నుంచి, ఇన్ హిస్ స్కూల్ డేస్ నాకు బాగా తెలుసు, ఐ నో. ఈరోజు దేవుని మహిమ కొరకు నేను చెప్తున్నా, ఒక్క పాట తన జీవితం అంతటికి సరిపడేటట్టుగా రాసేసుకున్నాడు. ఏమైనా ఇంకొక 10 ఏండ్లైనా ఈ పాట ఎవర్ గ్రీన్గానే ఉంటుంది. ఇంకొక 50 ఏండ్లైనా ప్రణీత్ ముసలోడైపోయినా, ప్రణీత్ ఒకవేళ ప్రభు నందు 100 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మరణించి ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళినా ఈ పాట మరలా వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఇది ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా? తాను ప్రభు హస్తము కింద తగ్గించుకొని ఉన్నాడు కాబట్టి. ఇంకో మాటలో చెప్పనా, ఇళయరాజాకి రెహమాన్కి వాయించేటువంటి సారంగి వాయించేటువంటి మనోమణి ఉంది కదా, ఈ మనోమణి ఎవరంటే వాళ్ళమ్మ సరోజిని అని ఉంది. వాళ్ళమ్మ ఈమె ఇద్దరు కూడా ఆ యొక్క సారంగి ప్లేయర్స్ అన్నమాట. దీన్ని రాజస్థాన్లో జోధ్పూర్, జైపూర్లో ఎక్కువ వాడతారు. హోసన్న సాంగ్స్లో కూడా ఈ యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్రాణం కమలాకర్ సాంగ్స్లో కూడా ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాంటి ఆమె దగ్గరకు వెళ్ళి కలిసి వచ్చేటువంటి కృపను దేవుడు సురేష్కి, సందీప్కి ఇచ్చాడు. గట్టిగా చప్పలు కొట్టి ప్రభు కృపను మనం కొనియాడదాం. అంతేకాదు, కీబా జెర్మియా అని గిటారిస్ట్ అనమాట. వాడెవరంటే రెహమాన్కి రైట్ హ్యాండ్. వాడిని కలిసి రావడానికి మనమేమనుకుంటాం అంటే, వాళ్ళు పెద్ద అనుకుంటాం. వాళ్ళు కాదు సార్ పెద్ద. దేవుడు ఈ పిల్లలు నడిపించినాడు కదా, వీళ్ళ దేవుడు పెద్ద. హల్లెలూయా. అసలు నువ్వు దేవుని దగ్గర తగ్గించుకొని సరిగ్గా నిలబడితే నా దేవుడు నిన్ను ఎట్లా పైకి లేవనెత్తుతాడు నీ కండ్లారా చూస్తావు. నువ్వు కొన్ని వదిలిపెట్టాల్సిన కొన్ని ఉన్నాయి, సరి చేసుకోవాల్సిన కొన్ని ఉన్నాయి. అప్పుడు దేవుడు నిన్ను అప్లిఫ్టింగ్లోనికి తెస్తాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. అప్పుడు నిన్ను అప్లిఫ్టింగ్లోనికి దేవుడు తీసుకొస్తాడు.
సిస్టర్ జయ ఎంతమందికి తెలుసు? మన చర్చ్ అమ్మాయి తెలుసా? మన చర్చ్ బిలీవర్ ఆమె. వాళ్ళ భర్త ఎడ్యుకేషన్ ఎంత తెలుసా మీకు? జస్ట్ 10th. ఎస్ఎస్ఎల్సి పాస్ అయినటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో కూర్చోబెట్టాడు. దేవుని కృప. మా తండ్రి గారు ఎస్ఎస్ఎల్సి ఫెయిల్డ్. దేవుని కృపను బట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో పోస్ట్ మాస్టర్గా దేవుడు కృపనిచ్చాడు ఆయన ఉండడానికి. ఇది ఎందుకో తెలుసా? తగ్గింపు ద్వారా వస్తుంది. ఇది తగ్గింపు. నాకేం తెలీదు ప్రభా అని అన్నప్పుడే వస్తుంది ఇదంతా. నాకు అంతా తెలుసు ప్రభా, నువ్వు సైడ్ జరుగు ప్రభా అంటే చేసుకోపోలే అంటాడు దేవుడు. పోరా, చల్ బే కర్లే తెగరా తెరకాం తూ కర్లే ముజే కైకు బులారా అంటాడు ఆయన. ప్రభా నీకు అంత తెలుసు, యు నో ఎవ్రీథింగ్, యు నో ఆల్ ద వరల్డ్ అండ్ యూనివర్సల్ నాలెడ్జ్ యు హ్యావ్ మ్యాన్, బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు సే హానెస్ట్ విత్ యువర్ లిప్స్, లార్డ్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ ఇన్ మై లైఫ్, ప్లీజ్ హెల్ప్. నేను ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళినా, ఏ ట్రాన్స్లేషన్కి వెళ్ళినా, ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళినా నేను ఒక్కటే మోకాళ్ళు వేసి స్టేజ్ మీద ప్రార్థించి, ప్రభు నాకేం తెలీదు, నాకేం రాదు. దేవుడు అంటాడు ఎస్ రా, నువ్వే కావాలి నాకు, రా నేను వాడుకుంటాను అంటాడు. నువ్వు ఎప్పుడైనా కానీ ప్రభా నాకు తెలుసు నాయన, నువ్వు కొంచెం జరిగిడు ప్రభా నేనంటే, స్టేజ్ ఈజ్ యువర్స్, టేక్ ఇట్ అంటాడు ఆయన. అప్పుడు నువ్వు ఏమేమో చేయాలనుకుంటావు కానీ ఏం చేయలేవు. ఏది బెస్ట్ అంటావు? తగ్గించుకొని ఉండు ఆయన దగ్గర. నీకు అంత తెలిసినా తగ్గించుకొని ఉండు. నీ దగ్గర డబ్బున్నా తగ్గింపుతో, నీ దగ్గర ఏమున్నా తగ్గింపుకొని ఉంటే దేవుడు నిన్ను పైకి లేవనెత్తుతాడు. ఆయనకు వాళ్ళే ఇష్టం. ఎవడు విరిగి నలిగిన హృదయం గలవాడై దీనుడై నా సన్నిధిలో వణుకుతూ ఉంటాడో వానినే నేను చూస్తూ ఉంటానంటాడు ఆయన. హల్లెలూయా. గర్వం పనికిరాదు, అహంకారం పనికిరాదు, అదంతా వేస్ట్. పక్కన షేకండి చెప్పండి, గర్వము అహంకారము పనికిరాదు అని చెప్పు. దీనుడై ఉండు అని చెప్పు, దీనుడై ఉండు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుడు అలాంటి వాళ్ళని వాడుకుంటాడు. ఇంకొక మాట చదివి మనం ముగిస్తాం. అదే అపోస్తల కార్యాలు 6వ అధ్యాయం 4వ వచనం. అపోస్తల కార్యాలు 6:4 త్వరగా. నంబర్ 1, ఆయన ఆరాధించేవాళ్ళు, ఆయన సహవాసములు ఉండేవాళ్ళు ఆయన శిష్యులు. రెండోది తగ్గించుకొని ఉండేవాళ్ళు ఆయన శిష్యులు. మూడోది చూద్దాం. అయితే ప్రార్థన యందును వాక్య పరిచర్య యందును ఉండుమని. ఆమేన్. 6వ అధ్యాయం 4వ వచనమా? ఓకే. అయితే మేము ప్రార్థన యందును వాక్య పరిచర్య యందును ఎడతెగక ఉందమని చెప్పారు. అక్కడ వాక్యం అనే మాటను మీరు పట్టుకున్నట్లయితే అది ఆహారం, అది జీవాహారము, అది జీవ జలం అని బైబిల్ చెప్తుంది అనమాట. బలమైన ఆహారం ఏదైనా ఉంది అంటే అది దేవుని వాక్యమే. హల్లెలూయా. దావీదు అంటాడు, నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించింది నా బాధలలో. చెప్పాలి, నా బాధలలో. బాధ కలుగు వేళలో ఏమిచ్చినాడు? నెమ్మది నాకిచ్చావు. ఇంకా నా కన్నీరు తుడిచి నా చేయి. ఈ మాట మీరు పాడకూడదు, అది అది లిటరల్లీ మీరు అనుకోవాలి, అక్కడ నేను ఉన్నాను, అక్కడ ఆ పాటలో నేనున్నాను, నా యేసయ్య ఉన్నాడు అనుకోవాలా. బాధ కలుగు వేళలో ఏమిచ్చాడు? నా కన్నీరు తుడిచి అంటే నీ కన్నీళ్ళు ఇలా తుడిచాడంట ఆయన. ఏడ్చదు, ఊరుకో, నేనున్నాను ఊరుకో అంటాడట. ఎవరైనా ఏడ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈడ? ఏడ్చిన వాళ్ళు ఎప్పుడైనా లైఫ్లో ఒకసారి అయినా మా ఎవరైనా ఏడ్చిన వాళ్ళు చాలా నేను మీరు అందరూ ఏడ్చుకునేది ఎవరు ఉంటారో? హల్లెలూయా. ఇంకో మాట అడుగుతాను, ఏడిపించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఈడ అని? ఏం పాస్టర్ అట్లా అడిగితే మీరు మేము ఊరిని ఏడిపిలేదు సార్. అవునా? దేవునికే తెలుసు, నాకు తెలీదు. ఏడ్చిన వాళ్ళు మనం అందరము ఎవరి దగ్గర? ఆ ఏడ్చినప్పుడంతా దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా? ఇట్లా అంటాడంట, ఊరుక బంగారు ఊరుకమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తా అంటాడంట ఆయన. ట్రైన్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఏడ్చలేదా? ఏడ్చినా లేదా? బస్సులో వెళ్ళేటప్పుడు, ఫ్లైట్లో వెళ్ళేటప్పుడు, పడుకున్నప్పుడు కొంతమంది ఏడుస్తారు. ఆ తల దింబంతా కూడా అట్లా కంట్లో నీళ్ళని పడి ఏం ప్రభు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు. కొంతమందికి కలలో ఎవరైనా ఇష్టమైన వాళ్ళు వస్తే ఏడుపు వస్తారు, లేచి కూర్చొని ఏడుస్తారు. ఆ మనిషి ఉంటే బాగుండు ప్రభు అని. ఇప్పుడు కానీ దేవుడు ఆ టైంలో ప్రత్యక్షం ఏమంటాడు తెలుసా? ఏడ్సే నీ కర్మరా, నువ్వు అంటాడా? బంగారు ఏడ్సదు, బంగారు డార్లింగ్ ఏడ్సదు డార్లింగ్. ఆయన ఏమంటాడు? ఏడ్సదు, నేనున్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్.
అని అంటాడు. బాధ కలుగు వేళలో నెమ్మది నాకిచ్చావు, నా కన్నీరు తుడిచి నా చేయి నన్ను విడువనన్నావు, నా దేవుడు నువ్వే లేకపోతే. నిజంగా చెప్పు, నిజంగా చెప్పు, నిజంగా చెప్పు. ఆ అమ్మాయి అబ్బాయి లేకపోతేనా, ఏసై లేకపోతేనా? చెప్పు చెప్పు చెప్పు, నిజం చెప్పు. నీ పిల్లలు లేకపోతేనే ఉండొచ్చు, నువ్వు భర్త భార్య ఎవరు లేకపోయినా ఉండొచ్చు, కానీ ఏసై లేకపోతే అబ్బో ఆ జీవితం ఊహించలేనే. నీ కృపలేని క్షణమును వాత్సల్యము కోపిస్తూనే ఉన్నాడంట. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాడు? నా అలాంటి క్యారెక్టర్ కొన్నిసార్లు బెల్ట్తో కొడతా చిన్నుని, రెడీ గారు ఐస్ క్రీమ్ తిందామంటాను. వాడు అంటాడు నేను రానని చెప్పు. వాళ్ళు నాతో చెప్పుడాడు, ఆడు దొంగనాడు కదా, నాతో చెప్పుడాడు. వాళ్ళు అమ్ముతాడు, మా పాపకు చెప్పమా నేను రానని చెప్పు అంటాడు. నేనంటాను మళ్ళా తీస్తాను బెల్ట్ అంటాను. వస్తాడు. ఆడి వరకు ఐస్ జంగల్ వరకు మనసు గట్టిగా ఉంటుంది. ఐస్ జంగల్ లోపల పైన ఇంకా మనసు ఏమైపోతుంది? ఐస్ అయిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు అంటాడు ఏమంటే నాకు ఏం వద్దంటాడు. ఎదురికి వచ్చినాక అంటాడు అది కూడా చెప్పు అంటాడు. ఏమిది? అదేదో ఉందిలే మనకి ఇష్టమైంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అలాంటి దేవుడు మన దేవుడు. కోపిస్తూనే ఉంటాడు, మరలా వాత్సల్యము చూపించే దేవుడు మన దేవుడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. బలమైన ఆహారం మనం తినాలంట. ఈ వాక్యమే మనల్ని బ్రతికించేది. ఇది మనకు త్రోవకు వెలుగు, ఇది మనల్ని బ్రతికిస్తుంది. ఇది మనము పడిపోకుండా మన హృదయంలో. నిన్నటి దినాన్ని ఒక సిస్టర్తో ఫోన్లో మాట్లాడుతుంటే హాస్పిటల్ నుండి ఒక సిస్టర్ ఫోన్ చేసింది, మహాలక్ష్మి. ఆ సిస్టర్ అంటది, పాస్టరే ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನಾನು బైబిల్ ఓద్ತೀನಿ. యమ్మా అనుకున్నాను నేను. నాకే ఒక మాదిరిగా సిగ్గైందనమాట. ఆ టైంలో నేను లేచి చదవలేదు కదా అని. ఎన్ని గంటలకు లేచింది ఆ పాప? స్టిల్ 28, 29 అంతే. జస్ట్ 3 గంటలకు లేచింది. నేనంట అంత జల్దీ ఏమంటే నైట్ జల్దీ పడుకుంటాను పాస్టర్ గారు. నైట్ జల్దీ పడుకొని తెల్లవారుజాము 3 నుంచి 5 బైబిల్ చదువుతాను, ప్రార్థన చేసుకుంటాను, ఆరాధన చేస్తాను, పాటలు పాడతాను. 5 గంటలకు లేచి మరలా నేను బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ కాబట్టి బ్యాంక్ పనికి రెడీ అయిపోతాను. యాక్సిస్ బ్యాంక్లో నా పని. ఆ పని ఎక్కడ? మన పని ఆడో తెలుసా? మన పని పెద్ద పెద్ద లెక్కలే మనవన్నీ. పెద్ద పెద్ద లెక్కలు మనదంతా. ఆ పెద్ద లెక్కలు కాబట్టి మనకు తెల్లారుజామున లేచే టైంలే. హల్లెలూయా. మీకు ఎవరికైనా డాక్టర్ తెల్లారుజామున 3 గంటలకి టాబ్లెట్ వేసుకోవాలరా లేకపోతే చచ్చిపోతామంటే ఏం చేస్తారు? ఎట్లా చేస్తారు? మిస్ అయితే మళ్ళా దుమ్ముకు దుమ్ము బూదికి బూడితే తారడన్ తారర తరర ఆడిపోయినా మళ్ళీ మ్యూజిక్ చేంజ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? మీకు అర్థమైందా? 3 గంటలకి లేయాలంటే నువ్వు 3 గంటలకి అలారం పెట్టుకుంటావా? 2 గంటలకు పెట్టుకొని 10 సార్లు కొట్టుకొని అమ్మా లేయలపో 3 గంటలకి టాబ్లెట్ ఉంది అని చెప్పి ఆ భయం ఉండాలబ్బా దేవుడు అంటే. హల్లెలూయా. ఆ భయం ఉండాలి మనకు కూడా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. మనము ఆయన వాక్యము గనుక భుజిస్తూ ఉంటే మనం ఏమవుతామంటే ఆయన శిష్యులం అవుతాం. అందరూ చెప్పండి, మనం ఏమవుతాము? అపోస్తల కార్యాలు 17వ అధ్యాయం 6వ వచనం. త్వరగా అపోస్తల కార్యాలు, నేను ముగిస్తున్నాను, అయిపోయింది. 6వ అధ్యాయము 17వ అధ్యాయము 6వ వచనం. త్వరగా. అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు సహోదరులు ఆ పట్టణపు అధికారుల యొద్దకు ఈడ్చుకొని పోయి, అదిగో భూలోకమును తలక్రిందులు చేసిన వీరు ఇక్కడికి వచ్చారంటున్నారు. ఎవరి గురించి అంటే పౌలు శీల గురించి ఇది మాట. వీళ్ళిద్దరే ఎలాంటి వాళ్ళని వాళ్ళు టెస్టిమనీ ఇస్తున్నారు. ఎలాంటి వాళ్ళంట? ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. నేను చెప్తాను, ఇద్దరు కరెక్ట్గా క్వాలిటీ కలిగిన ఇద్దరుంటే చాలు, భూమిని తలకిందులు చేసేస్తారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇద్దరు, ఓన్లీ 2 మెంబర్స్. పనికి రాని వాళ్ళని వేల కొలది పెట్టుకొని ఏం ప్రయోజనం చెప్పండి? పనికి వచ్చే వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటే చాలు. ఇద్దరు. ఈ ఇద్దరు ఇక్కడ ఉన్నారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే భూమిని తలకిందులు. అందుకు చెప్పండి ఏం చేస్తున్నారు? ఈ మాట వాళ్ళకు వాళ్ళు చెప్పడం లేదు. ఆ దేశస్తులు, ఆ ఊర్లో వాళ్ళు గ్రామస్తులు చెప్తున్నారు. ఆ గ్రామస్తులు చెప్తుంటే వాళ్ళని తీసుకుని వెళ్ళి చెరసాల్లో వేయించారు. అయితే అదే ప్రాంతంలో వాళ్ళు గొప్ప ఉజ్జీవనాన్ని తీసుకొచ్చారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. గొప్ప ఉజ్జీవనాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఆయన శిష్యులు ఎవరప్ప అంటే
ప్రతిరోజు ఆయన సహవాసంలో ఉండి ఆయన ఆరాధించేవాళ్ళు. ఆయన శిష్యులు ఎవరప్ప అంటే తగ్గించుకొని ఉండేవాళ్ళు. ఆయన శిష్యులు ఎవరప్ప అంటే ప్రతిరోజు సిలువను మోసుకొని వెళ్ళేవారు. ఆయన శిష్యులు ఎవరు అంటే వాక్యములో నిలిచి ఉండేవాళ్ళు. ఆయన శిష్యులు ఎవరు అంటే ఇంకా మీరు చెప్పాలా, ఒకరినొకరు ఏం చేయాలా, ప్రేమించే వారిగా ఉండాలి. ఒక్కసారి లేచి నిలబడదామా? జస్ట్ we are stand and just asking God, Lord, we will stand in the word of God. దేవా నీ వాక్యములో మేము నిలబడతాం ప్రభువా. దేవా నీ వాక్యములో మేము నిలబడతాం ప్రభువా. దేవా నీ వాక్యములో నేను నిలబడతాను ప్రభువా. అందరూ చెప్దామండి. థ్యాంక్ యూ జీసస్. అందరూ కూడా ఒక్క నిమిషం తీర్మానం లేకుండా ఈ ప్రార్థన ముగించేదొద్దు, ఈ ఆరాధన ముగించేదొద్దు. దేవానికి స్తోత్రం తండ్రి. ఆయన జీవాహారం అంటున్నాడు, జీవజలం అంటున్నాడు. ఆయన చెప్దాం, దేవా నీతో సహవాసం కలిగి ఉంటాను, నీ వాక్యంలో నిలిచి ఉంటాను, నీ సన్నిధిలో నిలిచి ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా నీవే కదానా. ఎస్ 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 నీవే కదానా. ఆరాధనా చెప్పు చేతులెత్తి. ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా నీవే కదా, నీవే కదానా. ఆరాధనా నీవే కదానా. ఆరాధనా ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా. అహమును అణచి అధికారులను అధముల చేసిన అసాధ్యమైనది ఏమున్నది. అసాధ్యమైనది ఏమున్నది. అసాధ్యమైనది ఏమున్నది. అసాధ్యమైనది యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా. చప్పట్లు. యేసయ్యా నా ఆత్మీయ ప్రగతి నీ స్వాధీనమా. యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా. యేసయ్యా యేసయ్యా స్వాధీనమా. నీవే కదానా. అయ్యా నీవే కదానా. స్వరమెత్తి పాడదాం. ఆరాధనా గౌరీ ఆరాధనా 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 స్తుతి ఆరాధనా
స్తుతి ఆరాధనా, స్తుతి ఆరాధనా. ఆయన వాక్యమందు నిలిచి ఉంటాం అని మనం తీర్మానం తీసుకుందాం. అయ్యా, నీ వాక్యములో నిలిచి ఉంటాం, నీ ప్రేమలో నిలిచి ఉంటాము, ఒకరినొకరు ప్రేమిస్తాం, నీ కొరకు ఫలిస్తామయ్యా. నీ కొరకు నేను కలిగి ఉన్నదంతా విడిచిపెట్టడానికి కూడా నేను వెనకాడను ప్రభువా. క్రీస్తు యొక్క శ్రమానుభవములో కూడా మనం పాలి భాగస్తులుగా ఉంటున్నాం. క్రీస్తును వెంబడించే వారిగా ఉందాం, ఆయన శిష్యులుగా ఉందాం. యేసయ్యను మాదిరి కలిగి ఆయన కొరకు మనం జీవించుదాం. ప్రతి దినమైన ఆరాధించే వారిగా ఉందాం. తీర్మానం చేసుకోండి, తీర్మానం చేసుకోండి. దేవా, నీ కొరకు నీ సన్నిధిలో నా జీవితకాలం అంతా తగ్గించుకొని జీవిస్తాను ప్రభా. నేను హెచ్చింపబడి జీవించను నాయన, తగ్గింపు జీవితము కలిగి ఉంటాను ప్రభువా. బలమైన ఆహారమైన నీ వాక్యాన్ని నేను చదువుతాను ప్రభువా. నీ వాక్యాన్ని గ్రహిస్తాను, నీ వాక్యాన్ని ఇతరులకు పంచిపెడతాను ప్రభువా. నీ వాక్యంలో నిలిచి ఉంటానయ్యా. పులోకమును తలకిందులు చేసేటువంటి గొప్ప ఉజ్జీవనాన్ని తెచ్చి నీ శిష్యుడుగా నన్ను వాడుకో ప్రభువా. ఉజ్జీవనానికి మా సంఘము కారణముగా ఉండాలి, ఉజ్జీవనానికి మా సంఘము కారణముగా ఉండాలి ప్రభువా. నిలిచెదను నీతోనే సియోనులో, జీవింతు నీలోనే యుగ యుగములో. దేవా, నీతోనే నిలిచి ఉంటాను ప్రభా. దేవా, నీకు స్తోత్రం తండ్రి. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఈ సన్నిధిలో సంతోషము, ఈ సన్నిధిలో సమాధానము, కలిగి ఉన్న వారిని బలపరచును, చెరలో ఉన్న వారికి స్వాతంత్రము. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. ఓ నీ సన్నిధిలో సంతోషము, నీ సన్నిధిలో సమాధానము, కలిగి ఉన్న వారిని బలపరచును, చెరలో ఉన్న వారికి స్వాతంత్రం. యేసయ్యా చెప్దాం. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. తీర్మానం చేసుకుందాం. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. నీలోనే నే ఉంటాను, నీలోనే జీవిస్తాను, విడువను ఎడబాయను మరువక. చెప్తాం. నీలోనే నీలోనే నేనుంటాను, నీలోనే జీవిస్తాను, విడువను ఎడబాయను మరువక ప్రేమిస్తాను. ఓ యేసయ్యా, ఓ యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. yes యేసయ్యా యేసయ్యా. నాలో నీవు, నీలో నేను, నా కొరకే నీవు, నీ కొరకే నేను. చెప్దామా. నాలో నీవు, నీలో నేను, నీలో నేను,
నా కొరకే నీవు, నీ కొరకే నేను. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. చేతులకు చెప్తామా? యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. నీలోనే నే ఉంటాను, నీలోనే విడువను ఎడబాయను. శబ్దమా చేతులకి? నీలోనే Yes, Lord. విడువను ఎడబాయను మరువగా ప్రేమిస్తాను. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. ఆఖరిగా యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. చేతులు చెప్తామా? యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. ఇక భయమే లేదు, దిగులే లేదు, నీ సన్నిధిలో నేనుంటే చాలు. శబ్దమా ధైర్యముగా? ఇక భయమే లేదు, yes Lord, దిగులే లేదు, నీ సన్నిధిలో నేనుంటే శబ్దమా? చాలు. నాలో నీవు, నాలో నీవు, నీలో నేను, నా కొరకే, నా కొరకే నీవు, నీ కొరకే నేను. మరొకసారి నాలో నీవు నీలో నీలో నేను. నా కొరకే, నా కొరకే నీవు నీ కొరకే నేను. చేతులకు యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. దేవా, నీలో నిలుతాను ప్రభు, నీ వాక్యములో నిలిచి ఉంటాను, నీ కొరకే జీవిస్తా. సంఘమంతా ఈ తీర్మానం తీసుకుని ఉండగా వారి తీర్మానాల ప్రకారముగా వారిని దీవించి ఆశించి ఈరోజు వాక్యాన్ని మా జీవితంలో ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచి నడిపించినందుకు వందనాలు. ఈ వాక్యము 60 100 ఫలింపజేసి నడిపించమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. దయచేసి కూర్చుంటాం. కైండ్లీ బీ సీటెడ్. కూర్చుంటాం. సమయంలో ఒక కోరస్ పాడుతూ ఉండగా మనము ప్రభు కొరకు